Welcome back to today's class. I am a faculty Sudarshan for your accounts paper in the CA foundation level. Okay, now we are going to start with the basics of accounting day 10 class. Okay, our day 10 class, our topic today is final accounts of a sole proprietor 2. Okay, final accounts of a sole proprietor 2 is our today's topic. Okay, now we will see our introduction part. Sushrita, just unmute and read the first paragraph. The principal function of final accounts is to exhibit a true and fair view of the profitability and the financial position of the business to which they relate. Yeah, to which they relate. It means a principal function. A major accounting principle is what? To find out the profit and loss and to make a balance sheet. This is a major principle to find out. If you are preparing a balance sheet, we can easily able to find out the financial position. If you are preparing a profit and loss account, we can easily able to find true and fair view of the business. Next. Final accounts are prepared based on the ledger account balances as shown by the trial balance for an accounting period as a whole. Yes, final accounts are to be prepared by the ledger account balances, but which they are taken. They are shown in the trial balance. From the trial balance, they are preparing a final accounts for an accounting period as a whole. As a whole means for an accounting 1 year, for a financial year. Our financial year, we are following from 1st April to 31st March. Next. The expenses and incomes for the whole accounting period must be taken into account while preparing the final accounts. Yes, while preparing a final accounts, you need to consider mainly two things. One is expenses and next one is income. Okay, must be taken into the account for preparing a final accounts. Next. Sometimes it is possible that certain expenses have been incurred but not paid, and certain incomes have been earned but not received during the accounting period. Yes, this is a crucial point you need to mark it as important. That certain expenses have been incurred but not paid. It means what? Outstanding expenses. I am incurring, I have rent, I need to pay for 5,000 per month. Okay, for per year it is how much? It comes to 60,000 per year. But actually I am paying only 10 months rent. The 10 months rent is only 50,000 per annum. So remaining 10,000 per annum is your outstanding expenses. That category of expenses inclusive of subcategories what? Rent. So we will call it as outstanding rent. Outstanding rent is the first example. Then uncertain incomes have been earned but not received during the accounting period. For example, I need to have an interest of 10,000 I need to receive. I want interest receive pannu. Need to receive 10,000. But I am actually receiving how much? 8,000. Let's have an example. So remaining 2,000 will be your accrued interest. What is mean by accrued interest? The interest which I need to be received. I already earned 10,000, but I am actually received how much? 8,000. I need to receive 2,000. So this 2,000 is my accrued interest. So if it is outstanding rent, I need to pay. There is a responsibility for me. There is an obligation for me. So this 10,000 will act as a liability. Okay. This 2,000 is an accrued interest. I earn the interest, but I need to receive it. I need to receive it now, which the incomes I need to receive. So it is my asset. I want that 2,000. It is my 2,000 rupees. That 2,000 I need to receive. So 2,000 is my accrued interest, is my asset. Next. Similarly, there may be expense or income which have been paid or received in the accounting period, but they may pertain to another accounting period. Yeah, what's the example? It means pre-received income or prepaid expenses. Pre-received or prepaid expense or pre-received income. It means நான் இந்த வருஷத்துல ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணிடுறேன், பட் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எது சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு? அடுத்து வரக்கூடிய வருஷத்துல சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு, அப்படியும் இருக்கலாம். Next. These items are to be adjusted to include correct amounts of them
in the final accounts at the end of the accounting period. இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We are only concerned about current accounting period. அத வெச்சுக்கு அந்த current amount எவ்வளவு வரணும், current accounting periodக்கு எவ்வளவு இருக்கணும், அத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு final accounts prepare பண்ண போறோம். Next. Certain items like value of stock at the end might have been ascertained after closing the ledger accounts for the accounting period. Yes, the value of the closing stock will be ascertained from the closing stock account. Next. Such items might also be included in the financial statement so that they represent a few true and fair view of profitability and financial status. Next. It becomes necessary to make adjustments for such items after the preparation of trial balance by passing journal entries called adjustment entries. Yes, to become necessary to make the adjustment for such items, we will call it as to make the adjustments from the trial balance. We are calling that entries as journal entries as adjustment entries. Adjustment entries, both debit as well as credit aspects of these adjustments are to be recorded at the time of preparation of a final accounts. We are calling it as adjustment entries. Then 13.1.1, Vinitha, rationally for making adjustments at the time of preparing a final accounts. The important considerations in the preparation of final accounts with adjustments are as under. Revenue recognition principle. It requires that the revenue should be recognized in the period Wait. What is the thing you are reading? Revenue recognition principle. But reading matching principle. What is in the book? Just read this. Yeah, in the book we have revenue recognition principle. That concept has been strike it off from the book. Okay, but you have revenue recognition concept, or else read the revenue recognition concept. Okay. Matching principle. Revenues earned during the period must be compared with the expenses incurred during that period. Yes, revenue should be matched along with the expenses earned during the period. You need to, if you have a revenue of 1,000, to earn that revenue of 1,000, you are spending the expenses of 500. So rupees net 500 is your profit. We will call it as net profit. Okay, next. Adjustment entries and accounting treatments of adjustment. Read the point. Meaning of adjustment entries. Adjustment entries are the journal entries made at the end of accounting period to account for items which are omitted in the trial balance and to make adjustments for outstanding and prepaid expenses and revenues occurred and received in advance. Yes, we are going to do 4 things. One is outstanding expense, one is prepaid expense. One is pre-received income and not outstanding pre-received. Pre-received income எனக்கு இன்னும் வரல, நான் முன்னாடியே pre-income வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டேன். Outstanding expense நான் இன்னும் பே பண்ணல, பே பண்ணனும். Prepaid expenses I already paid that expense. Okay, next, purpose of adjustment entries. Only 2 purpose. We have true and fair view of profitability and true and fair view of financial status. We have 2 things. One is for profitability. We will prepare from which account? Profit and loss account. For financial status, we will prepare balance sheet. Okay, we will add 2 things. Okay, next we will move further. Okay, what is the need to do adjustment entries? The need for passing adjustment entries is to record omission in trial balance such as closing stock, interest on capital, interest on drawings. These are certain expenses we can have. இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அதுக்காக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். நெக்ஸ்ட், டு பிரிங் அவுட் தி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொண்டு வரதுக்காக அக்கௌண்ட்ஸ் குள்ள கொண்டு வரணும். புக்ஸ் குள்ள நான் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடணுன்றதுக்காக ஒண்ணு. இன்கம் அக்ரூட், எனக்கு வர வேண்டிய இன்கம், அண்ட் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ், முன்னாடியே நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன். ஃபியூச்சர்ல தான் எனக்கு அந்த இன்கம் 10,000 வர வேண்டியது இருக்கு. பட் அது கரண்ட் இயர்ல நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன்னா அது ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ், இட் இஸ் மை லயபிலிட்டி. இன்கம் அக்ரூட் இஸ் மை அசெட், அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் மை லயபிலிட்டி. ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், நான் என் காசை கொடுத்துட்டேன், அவன் எனக்கு சர்வீசஸ் கொடுக்கணும், சோ இட் இஸ் மை அசெட். Okay, to create a reserve and provision, to create and provision. Okay, then adjustments and adjustment entries. What are the adjustments we are going to see, and we are going to see what are the adjustment entries also we are going to see. This will help you in every professional career. If you are studying BCom also, CA or CMA or CS or ACCA, anything you can study.
related to accounting profession, this adjustment entries will be help you in a practical life also. Okay, so we have nearly 15 adjustment entries we have. One is for closing stock, one is for outstanding expense, prepaid expense, accrued income, income received in advance, interest on capital, interest on drawings, interest on loan, interest on investments. If you study the NPO, no, it will be very much similar to this. Okay, we have nearly 4 types of interest. One is interest on capital, interest on drawings, interest on loan, and interest on investment. Then we have depreciation, bad debts, provision for bad and doubtful debts, then provision for discount on debtors, then income tax paid, that is a personal expenses paid. Okay, personal expenses paid. Then next one is a manager's commission. Okay, then we will go into closing stock. Okay, we will wait on you. Yes, Kirtana, unmute and read the closing stock part. The unsold goods in the business at the end of the accounting period are termed as closing stock. Yes, mark it as important. The unsold goods in the business, it is known as a stock. The unsold means at the stock at the end. So we are calling it as a closing stock. Okay, we will see it in AS2 revised. AS2 is nothing but what? AS2 is for accounting for inventories. In that inventories, we have learned stock is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. You will learn it if you are going to join with me in CA classes. I will provide you with the inventories chapter recording. In that you are going to study AS2. On this point is very much important for your inventories. Stock should be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. You can call it as net realizable value as a market value, saleable value, you can easily tell. Okay, so according to Indian Accounting Standard AS2, that is nothing but Accounting Standard 2 revised, net realizable value is estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. This is the thing you are going to learn it in a CA foundation. Those who are already give the term, you are very much comfortable with the thing which I am going to say. இது நான் உனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். நீ எப்படி net realizable value கண்டுபிடிப்பன்றதை நீ எப்படி படிச்சுக்கலாம்? Net realizable NRV நம்ம சொல்லுவோம். Net realizable value is equal to எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Estimated selling price. நான் எவ்வளவுக்கு விற்க போறேன்றதை நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடணும். அதுல இருந்து நான் நிறைய விஷயத்தை சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஒன்னு வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஆகும்? எஸ்டிமேட்டட் கம்ப்ளீஷன் காஸ்ட் அது எவ்வளவு ஆகும்? அதுல இருந்து எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் நெசசரி டு மேக் அ சேல், ரெடி டு சேல், அதாவது அந்த கவர் அப் ராப் பண்றது, அதை பாக்ஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் தான் அதை சேல் பண்ண முடியும். சோ ரெடி டு சேல், டு மேக் சேலுக்கு நான் எவ்வளவு காஸ்ட் இன்கர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அதையும் நான் சப்ராக்ட் பண்ணனா ஃபைனலா இருக்கிறது தான் என்னோட NRV வேல்யூ. Okay, the principle of valuation cost is based on the conversion of conservatism concept, that is nothing but prudence concept. What is the prudence concept? We will account for future estimate admissible losses. We should not account for future estimated incomes and நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், entries போட மாட்டோம். Okay, what is the adjusting entry we are going to see? Okay, for adjusting entries we will see stock account debit to trading account. This stock is for closing stock. Stock asset value will increase, so on the basis of modern approach asset stock will increase, we will debit it to trading. We are transferring it to trading account. That is also for closing stock, so it is an income, so we will write it on the credit sides of the trading account. So in trading account we will show it on credit side, and in balance sheet we will show it on asset side. Under which term? Current asset. Okay, next, closing stock is the opening stock of next accounting period. Mark it as important. Every year's opening stock, every year's closing stock is the next year's opening stock. How I will give you the explanation of a logical concept. 31/3/2022 is my year end. My year end. So I am having a closing stock of worth of rupees 10,000. இது என்னோட next year எப்ப ஸ்டார்ட்? 1/4/2022. அப்ப நெக்ஸ்ட் இயர் என்னோட ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இதே ஸ்டாக்கை தான் அடுத்த வருஷத்தோட பேலன்ஸா ஓப்பனிங்க்கு எடுத்துட்டு போக முடியும்.
அந்த ஒரு நாள் எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் வந்துடாது. ஸோ அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து என்னோட 10,000 தான் ஆகும். இதுதான் வந்து ஒரு இயர் எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு இயர் ஸ்டார்டடுக்கு போகும்போது எவ்ரி இயர்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் அக்கௌண்டிங் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். At the beginning of the next accounting period, this entry is revised to bring out the account of opening stock. அப்ப இந்த என்ட்ரி எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுவோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம்? We will record closing stock on the credit side and we will record opening stock on the debit side. So if they are passing year endல ஒரு என்ட்ரி கேக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? க்ளோசிங் ஸ்டாக்கே என்ட்ரி போடணும். அப்ப what is the entry? Stock account debit. In bracket you can write closing stock or you can directly write is also closing stock name கூட எழுதிக்கலாம். Closing stock account debit to trading account க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். So trading account எழுதுறோம். நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்டார்டட்ல புது வருஷம் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த என்ட்ரி ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். Because trading account debit to stock account அப்படின்றத நம்ம ரைட் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் to value they are given as to value the closing stock shown as adjustment 31st March 2016 10,000 கொடுத்திருக்காங்க. the adjustment entry கேக்குறாங்க. we can write it as simpler also. என்ன இதெல்லாம்? stock account debit to trading account. so எப்படி நம்ம adjustments காமிக்க போறோம்? what is the value? 10,000. so we are going to see first trading account. this is a closing stock. okay, so we will write closing stock. எழுதலாம் stock in trade ன்னு எழுதலாம், இல்ல வெறுமே stock ன்னு கூட எழுதலாம். that's not an issue. 10,000. next balance sheet. this is liability side, this is asset side. we will write on the asset side we will write stock or you can write it a closing stock also. closing stock ன்னு கூட நீ டைரக்டா எழுதலாம். எவ்வளவு? 10,000 because அது எனக்கு சொந்தமான பொருள் which is owned by me. okay, so the 10,000 is my asset. But this is a presentation, you can store stock in trade and kuda kamikala, it's not an issue. okay, if closing stock is already adjusted, the adjusted purchase account and closing stock will appear in the trial balance. adjusted purchase கொடுத்திருக்காங்கன்றதை நீ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா உன்னோட ட்ரையல் பேலன்ஸ்லயே க்ளோசிங் ஸ்டாக்க கொடுத்திருப்பாங்க. ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கு கீழே கொடுத்திருந்தா அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து ஒரு பேலன்ஸா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் எதோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க? closing stock is related to goods. closing stock எதோட related? goods. அப்ப அந்த goods நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? நம்ம அத purchase தான் பண்ணுவோம். அப்ப closing stock adjust பண்ணிட்டாங்கன்னா எதோட adjust பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம்? purchase ஓட adjust பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். so adjusted purchase account will shown on the debit sides of the trading account. closing stock வந்து only one side தான் வரும், trading accountல வராது. trial balanceல உன்னோட closing stock வந்துருச்சு அப்படின்னா you will show it only on one side. trial balance ல இருக்கத ஒரு டைம் தான் நம்ம காமிப்போம், adjustmentல இருக்கத two effect double effect காமிப்போம். trial balance வந்து ஏற்கனவே ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டாங்க லெட்ஜர்லயே, அப்ப இன்னொரு எஃபெக்ட் நம்ம ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல கொடுப்போம். ஓகேவா? அப்ப எதுவுமே அட்ஜஸ்ட்மென்ட்டே இல்லாதப்ப நம்ம அது two times காமிப்போம், either in profit and loss account balance sheet, இல்ல trading இல்ல balance sheet, இல்ல trading P&L. trading இல்லனா P&L, இது ரெண்டுத்துல ஒண்ணு. இல்ல P&L இல்ல பேலன்ஸ் ஷீட், இதுல ஒண்ணு. அப்படி இல்லாட்டி ட்ரேடிங் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட், இதுல ஒண்ணு. இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி கண்டிப்பா. இப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்துட்டா ட்ரேடிங்லயும் பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் வரும், இது ஒரு கேட்டகரி. ஒரு சில இன்கம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா P&Lலயும் பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் வரும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி. அதுதான் this I will explain in your CA level. CA level I will explain about this as a separate class. okay, next separate second thing we have outstanding expenses. okay வா? அப்ப outstanding expenses இருக்கு. அப்ப outstanding expenses இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, அப்ப நான் ஒருத்தவங்களுக்கு outstanding expense நான் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. சோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? ஆப்வியஸா என்ன ஆகுது? என்னோட liabilities இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நான் கொடுக்க வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அப்ப என்ன என்ட்ரி? எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா நான் என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? ரெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? அப்ப ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நான் கொடுக்க வேண்டியது அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் கொடுக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்ட் இருக்கு. டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட். நீ O/S எக்ஸாம்ல எழுதக்கூடாது, நீ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் தான் எழுதணும். ஷார்ட் ஃபார்ம் இஸ் நாட் அட் ஆல் அலௌட். ஓகேவா? ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் அக்கௌண்ட். எவ்வளவு நம்ம ரைட் பண்ணோம்? என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் ரைட் பண்ணும். இதுக்கான
reason என்ன? Expenses increase ஆயிருக்கு, liability increase ஆயிருக்கு as per modern approach. So rent account to outstanding rent. இததான் அவங்க எப்படி எழுதிருக்காங்க? Concerned expense. Concerned expense என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் நடக்குதோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸை டெபிட் பண்ணிக்கோ. அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கிறத liability. So அதனால இதை கிரெடிட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. Now as for some procedures we will learn at theory part. Okay. Lalita, unmute and read outstanding expenses. Sir, expenses which have been incurred in the accounting period but not paid till the end of the accounting period are called as outstanding expenses. Yes, what is outstanding expenses? Expenses incurred during the period. அந்த வருஷத்துல நான் செலவு பண்ணி, அதாவது அந்த வருஷத்துல அதுக்கு உண்டான சர்வீசஸ் நான் எடுத்துட்டேன், பட் அதுக்கு நான் இன்னும் பேமெண்ட் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணல. Not paid, but not paid. I am taking the services or taking the goods. கடனுக்கு பொருளை வாங்கிட்டேன், but I am not paid it. But not paid till the end of the accounting period are called as outstanding expenses. Or for example, we will take in also, என்கிட்ட ஒரு 10 employees work பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு நான் salary கொடுக்கணும். 10 employees work பண்றாங்க. As far as example, I am taking 1000 rupees. Easy purpose காக நான் எடுக்கிறேன் 1000 rupees each ன்னு எடுக்கிறேன். அந்த ஒரு மாசத்துக்கு அவங்களுக்கு உண்டான வேலையெல்லாம் நான் வாங்கிட்டேன், ஆனா இந்த 1000 ரூபாய் நான் காசு தரல. அப்ப இந்த 1000 ரூபாய் என்ன ஆயிரும்? per பர்சனுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary மாறிடும். அப்ப என்ட்ரி எப்படி இருக்கும்? salary account debit to outstanding salary account. அப்ப ஒரு ஆளுக்கு 1000 ரூபாய், அப்ப 10 பேருக்கு எவ்வளவு? 10000 ரூபாய். அப்ப இததான் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா, என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பேசிக் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் கிளாஸ் 3 or 4, I do not remember it. outstanding salaryன்றது ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சனை ரெப்ரசன்ட் பண்றது. So it will be act as a representative personal account. Which personal account? Act as a representative personal account. Okay, next, அப்ப final accounts என்ன பண்ணலாம்? This is a expense, so I need to show it on P&L. என்ன பண்ணணும்? P&L பண்ணணும். அப்ப outstanding expense நான் தர வேண்டிய expense, so என்ன பண்ணணும்? P&L ஆட் பண்ணிக்கணும், பேலன்ஸ் ஷீட்ல liability சைடுல காமிக்கணும் இந்த outstanding expenses மட்டும். அததான் உனக்கு இந்த இடத்துல எழுதிருப்பாங்க. ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல ட்ரேடிங் ஆர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எது ரிலேட்டடா இருக்கோ அதுல காமிப்போம். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸா இருந்தா P&L, இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட். Outstanding is added to particular expense account in trading account if it is a direct expense. If it is an indirect expense, we will write it on profit and loss account, and the balance sheet we will show as a current liability. Outstanding expense is a current liability, we will show it on the liability side. So if outstanding expenses occurs in trial balance, அப்ப நம்ம ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் காமிப்போம். அது எதுக்குல அப்படி காமிப்போம் அப்படின்னாக்கா வந்து liability sides of the balance sheetல. ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல வந்துருச்சுன்னா we will show it on only one side, that is liability sideல காமிப்போம். So no adjustments is therefore necessary for an expense account. Is already expense account is already been adjusted. ஏன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல ஏற்கனவே எக்ஸ்பென்ஸ் வந்துரும். சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து எதுல அப்பியர் ஆகுதான்னு பார்க்கணும், ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல அப்பியர் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அப்ப அப்பியர் ஆச்சுன்னா ஒன்லி ஒன் சைட். ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல அப்பியர் ஆகல, கீழே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? We will show it on two types. ரெண்டு இடத்துல காமிப்போம், ஒன்னு P&L இல்ல பேலன்ஸ் ஷீட், இல்ல ட்ரேடிங் இல்ல பேலன்ஸ் ஷீட், இதுல நம்ம காமிப்போம். At the beginning of the next accounting period, the above entry is reversed to bring the account of outstanding expense at the beginning, so that it is reduced from the accounts of the next year. இந்த வருஷத்துல நான் ஆட் பண்றத நான் நெக்ஸ்ட் இயர் போகும்போது அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன். அப்ப நான் ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா அதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? For the year 2017, rent is payable of 2000 per month. During the year 20,000 is paid. Let's have an example. I need to pay rent per year. So during the year means I have 12 months. So I need to pay 2000 per month. So we have how much? 2000 into 12. We have need to pay 24,000 per annum. But actually we are paying how much? Actual rent paid how much? 20,000. Kindly be interactive in the class, otherwise I will not able to take the class properly. So 4,000. Okay, so 4,000 is my outstanding rent. In this case, I need to pass a journal entry. What is a journal entry I am going to pass? Expense will increase, so I need to pay expense. So rent account debit to which account? Outstanding rent account. So rent account is how much? 4,000. Outstanding rent account is also I need to pay 4,000. So how the presentation will look, I will tell you.
For example, rent, we will take it as a P&L. If the question is silent, we will treat it as a indirect expense. So we will write to rent account in எழுதுவோம். We will write entire 20,000 first. Add outstanding rent. How much? 4,000. Total we will show 24,000. Because in P&L we will follow accrual basis. We will follow which basis? Accrual basis. அப்ப என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி இருக்கும்? Presentation. அப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல outstanding rent, இது என்னோட liability side, இது என்னோட asset side. Outstanding rentல 4,000. This is how I need to show it for outstanding expense. So that's the thing they have been given. Okay, they show it on a trading account. Okay, அத நான் என்னவா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறேன்? நான் அத வந்து indirect expenses ட்ரீட் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க அத என்னவா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க? ட்ரேடிங் direct expenses ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் indirect expenses ட்ரீட் பண்ணிக்கிறேன். That's not an issue. We will treat always rent வந்து நம்ம மேஜரா இன்டைரக்ட்ல தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம். Okay. So that's how rent outstanding எழுதணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. Outstanding rent கூட நீ எழுதிக்கலாம். It's not an issue. Then we will move to prepaid expenses. Ramana, unmute and read about prepaid expenses. Unmute and read prepaid expenses. Prepaid expenses refers to any expenses or proportion of expense paid in the current accounting year, but the benefit of the service of which will be received in the next accounting period. That's an important point. இத நான் உனக்கு ஒரு லேமன்ஸ் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும். லேமன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்னா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் எக்ஸாம்பிளா உனக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா we will take a mobile recharge. Mobile recharge. Every house we are paying only prepaid, right? Or if anyone is using postpaid. எல்லாருமே காசு போட்டு போன் யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல போன் யூஸ் பண்ணிட்டு போஸ்ட்பெய்ட் எவ்வளவு பேசினதுக்காக பில் கட்டுறீங்களா? I'm asking all the 7 to 8 students who are present in the meeting. Prepaid. Prepaid. We are using prepaid. So, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? Month startingல நமக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு 300க்கு ஒரு ரீசார்ஜ் பண்றோம். அப்ப இந்த ரீசார்ஜோட எக்ஸ்பென்ஸை நான் முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? அப்ப அதுக்கு உண்டான சர்வீஸ் அவன் எவ்வளவு நாளைக்கு தர போறோம்? ஒரு நாள் 54 days தருவாங்க. Based on the package we will choose. Suppose 54 days தராங்கன்னா அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான் ஆக்சுவலி அப்படின்னா இந்த 300 54 டேஸ்க்கு அவன் எவ்வளவுன்றதை டிவைட் பண்ணிப்பான். 1 டேக்கு நான் உன்கிட்ட எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ண போறேன்றது டிவைட் பண்ணிப்பான். அப்ப எவ்ரி டே என்ன பண்ணுவான்? அவன் ஒவ்வொரு நாளையும் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வருவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 3000 எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பே பண்ணிடுவோம். அதுக்கு உண்டான சர்வீசஸ் அவன் லேட்டா தான் கொடுக்க போறான். ஓகே, அப்ப நம்ம முன்னாடியே பே பண்ணிடுறோம். நமக்கு சர்வீஸ் வர வேண்டியது இருக்கு. சோ we will call prepaid expenses நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? அசெட்னு சொல்லுவோம். சோ நம்ம இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஏர்டெலுக்கோ ஆர் ஜியோக்கோ ஆர் பிஎஸ்என்எல் ஆர் விஐ தட் இஸ் வோடஃபோன் ஆர் ஐடியா இதுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அப்ப அவங்க அதை என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க? they will treat it as a liability till our service end. நம்மளோட சர்வீஸ் அந்த 54 டேஸ் முடியற வரைக்கும் அதை என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க? Liabilities are treat பண்ணுவாங்க. After the 54 days is over, they will treat it as a cash expense. Okay, the cash income அதை treat பண்ணிப்பாங்க. We will call this prepaid expenses is unexpired expenses. Unexpired expenses no சொல்லுவோம். Though these expenses are paid in the accounting period. இந்த வருஷத்துல பே பண்றதுனால they are not incurred during the accounting period. Or paid in the accounting period, they are not incurred during the accounting period. இந்த வருஷத்துல அதோட சர்வீஸை நான் எடுக்கல. ஓகேவா? So prepaid expense account is a representative personal account. Prepaid expense account is a representative personal account. Expense account is a nominal account. This is an important and crucial point you need to remember. Okay, prepaid expense என்றது representative personal account. Expense account என்றது nominal account. புரியுதா? சோ நீ கோல்டன் ரூல்ஸ் அக்கவுண்டிங் பாத்துக்கலாம். ஆர் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்றது எனக்கு வர வேண்டியது. சோ அசெட் வில் இன்க்ரீஸ், we will debit it. கன்சென்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டேன்? எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நான் முன்னாடியே ப்ரீபே பண்ணிட்டேன். அப்ப என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மி ஆயிருச்சு. சோ எக்ஸ்பென்சஸ் வில் டிக்ரீஸ். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ நீட் டு பாஸ் a entry. சோ அப்ப என்னோட பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும்? இஃப் இந்த ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல நான் என்ன பண்ணிப்பேன்? ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் நான் டிடெக்ட் பண்ணணும். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தா ட்ரேடிங்ல காமிப்பேன். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல இருந்தா நான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல காமிப்பேன். டைரக்ட் ஆல்வேஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம எதுல காமிப்போம்? ட்ரேடிங், இன்டைரக்ட்
we will show it on P&L. பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்ம என்ன காமிக்கணும்? ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அது நம்ம என்ன காமிக்கணும்? அசெட் சைடுல கரண்ட் அசெட்ஸ்ல காமிக்கணும். கரண்ட் அசெட்னா less than 12 months. Less than 12 months. We will learn about the concept of deferred revenue expenses. What is a deferred revenue expenditure? Is that expenditure which yields the benefit, which is extend beyond the current accounting period, but relatively a shorter period compared to capital expenditure. Prepaid expenses refers to the amount paid in the current accounting period, benefit of which will be received in the next accounting period. Next accounting periodல ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அலோவ் பண்ற, அதோட பெனிஃபிட் நெக்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல நீ எடுத்துக்கறா, that is a prepaid expenses. Or else நீ வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ற, அத beyond the current accounting period but relatively shorter period as compared to capital expenditure. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, shorter period. அப்ப shorter period என்ன? ஒரு 2 to 3 years, 3 to 5 years. அதான் shorter period. அந்த வருஷத்துக்குள்ள அதோட பெனிஃபிட்டை உனக்கு தர போறாங்க. You will call a deferred revenue expenditure and advertisement expenditure. For example, I am spending advertisement expenditure for 50 lakh rupees. How much? 50 lakh rupees. So I am going to use this advertisement for 5 years. Let's say 5 years. 5 years is shorter period as compared to current accounting period. Currently வந்து பார்த்தா இன்னும் 4 வருஷம் தான் இருக்கு. அப்ப அது வந்து shorter period தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒவ்வொரு வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்தும் ஐ நீட் டு ஈக்குவலி டிவைடட் பை ஈக்குவலி. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், 10 lakhs நான் என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு வருஷமும் காமிச்சிட்டு வரணும். ஓகேவா? அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு இருக்கும்? 50 lakh, 10 lakh தான் இருக்கும். செகண்ட் இயர்ல 10 lakh, தேர்ட் இயர்ல 10 lakh, ஃபோர்த் இயர்ல 10 lakh, ஃபிஃப்த் இயர்ல 10 lakh. அப்ப அதோட பெனிஃபிட்டை நான் 5 years எடுக்க போறேன்னா, அப்ப அந்த 5 yearsக்கு எவ்வளவோ அதை மட்டும் தான் நான் காமிக்கணும். பர் இயருக்கு எவ்வளவோ அந்த 10 lakh மட்டும் தான் காமிக்கணும். தவிர மொத்த 50 lakhம் நான் எக்ஸ்பென்சஸ் காமிச்சேன், என்னோட மொத்த ப்ராஃபிட்டும் கம்மியாயிரும். அப்ப நான் அதை வந்து என்ன பண்றேன், மேனிபுலேட் பண்றேன். சோ அப்படி பண்ணக்கூடாது. சோ இப்ப ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்தா ஒரே ஒரு டைம் தான் வரும். சோ அது எங்க மட்டும் வரும், பேலன்ஸ் ஷீட்ல மட்டும் வரும். இதுவே அட் த பிகினிங் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல இந்த வருஷம் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், we are subtracting. எதுக்காக சப்ராக்ட் பண்றோம், அது இந்த வருஷம் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது, அது வரக்கூடிய வருஷத்துக்கு உண்டானது. சோ அதனால நம்ம சப்ராக்ட் பண்றோம். நமக்கு தேவை கரண்ட் இயர் டேட்டா. சோ அப்ப நெக்ஸ்ட் இயர்ல என்ன பண்ணுவோம், ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணுவோம், add to the amount of expense in the next year. So what the expenses they are given, insurance premium 6,000 for 1 year is paid on 1st January 2016 and then accounting year closes on 31st March 2016. அப்ப நான் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் ஒரு வருஷத்தோட காசு 6,000 நான் முன்னாடியே கொடுத்துறேன். ஓகேவா? அப்ப இதுல நீ என்ன நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, paid on 1st January 2016, closes on எப்ப என்னோட புக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுது, 31st March 2016. அப்ப எனக்கு எத்தனை மாசம் தான் இருக்கு, நான் 6,000 பே பண்றேன் ஒரு வருஷத்துக்கு. அதுல 1st January எப்ப பே பண்றேன், பட் ஆனா என்னோட புக்கு க்ளோஸ் எப்ப, 3 மாசம். அப்ப எனக்கு ஒரு வருஷத்துல எத்தனை மாசம் இருக்கும், 1 yearனா 12 months இருக்கும். அதுல 3 months எனக்கு எதுல போயிருது, கரண்ட் இயர்ல போயிருது. அப்ப நெக்ஸ்ட் இயர்ல எனக்கு எவ்வளவு மந்த்ஸ் இருக்கும், 9 months. 9 months. அப்ப 9 months இருக்குன்னா அப்ப 6,000 rupeesல 9/12 அதுதான் என்னோட ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்ப நான் 9/12 கேன்சல் பண்ணனா 3/4, இதே அடிச்சுனா 2, இது அடிச்சுனா 3,000, நீ இதே நான் இப்ப கேன்சல் பண்ணா 1,500. 1,500 into 3, I will get how much, 4,500. That 4,500 is my expense. So prepaid expense. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், prepaid insurance premium account debit 4,500 to insurance premium 4,500. நான் பே பண்ணணும் ஃபியூச்சர்ல எக்ஸ்பென்சஸ், அத நான் இப்பே பே பண்ணிட்டேன், அதனால என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மியாகுது. So I will credit it. Prepaid insurance, that is my asset. I need to receive the services of insurance premium. So my asset balance will increase. I need to debit it. Okay. This is how the presentation will be. We will subtract it and show 6,000 காமிப்போம், பட் அதான் 4,500 மைனஸ் பண்ணி கரண்ட் இயர் அந்த 3 மாசத்துக்கு உண்டானது மட்டும் எவ்வளோ, 1,500. சோ அந்த 3 மாசத்துக்கு உண்டான 1,500 மட்டும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிச்சிட்டு இந்த 4,500 we will show it on asset side ல நம்ம காமிப்போம். Okay, now we will move on to a accrued income, that is our fourth adjustment. Atmika, unmute and read fourth adjustment. Accrued income is income or portion of income which has been earned during the current accounting year
but not received till the end of the accounting That year. is an important point. But not received till the end of the accounting period. ஏன்னா இந்த வருஷத்துல தான் அந்த இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிருக்கேன். earned during the current accounting period but not received end of the accounting period. current year end முடியற வரைக்குமே எனக்கு காசு வரல. இது எதுல தான் நடக்கலாம்? in case of account of commissionல நடக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட்ல நடக்கலாம், இல்ல டிவிடெண்ட்ல நடக்கலாம். இது மேஜரா இந்த மூணுத்துல எல்லாத்துக்குமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன என்ட்ரி? அப்ப அக்ரூட் இன்கம் டு கன்சன்ட் இன்கம் சொல்லிருக்காங்க. நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமா? அப்ப நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு வரணும். சோ ஐ வில் ட்ரீட் accrued interest. அப்ப it is my எனக்கு வர வேண்டியது. So it is my asset. Asset balance will increase. So interest, accrued interest account debit. Okay. To interest account. அப்ப என்ன ஆகுது? இன்ட்ரெஸ்ட் என்னோட இன்கம் என்ன ஆகுது? எனக்கு வருது. So income balance will increase. So asset account debit to accrued interest account debit to interest account. ஓகேவா? இது என்ன இன்கமோ அதை எடுத்துக்கலாம். சோ அப்ப ஆப்வியஸ்லி இன்ட்ரெஸ்ட் வில் கம் ஆன் P&L அக்கவுண்ட், ட்ரேடிங்ல வராது பிகாஸ் இட் இஸ் an indirect income. சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? P&L ல இன்கம் சைடுல என்ன காமிப்போம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் என்ன வேணா நம்ம காமிச்சிக்கலாம். என்ன நேம் இருக்கோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் நேமை போட்டு அமௌண்ட் காமிப்போம். பேலன்ஸ் ஷீட்ல எனக்கு வர வேண்டியது. சோ என்னோட அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் என்ன காமிப்பேன்? asset side la coming. This is how my presentations. Suppose accrued income will appear on trial balance. Trial balance la irundha which has a debit balance. அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் காமிக்கணும். எங்க காமிக்கணும்? asset sides of the balance sheet la காமிக்கணும். So there is no adjustments required for the income. ஏனா அது already adjusted. Already adjusted னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஏற்கனவே trial balance ல இருக்கு. அப்ப adjusted என்ன அர்த்தம்? ledger போடுறோம். ledger ல இருந்து balance கண்டுபிடிக்கிறோம். அந்த balance எடுத்து வந்து trial balance ல எழுதுறோம். So அத நம்ம adjusted அப்படி நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? at the beginning of the next accounting period என்ன பண்ணனும்? இந்த இடத்துல accrued இத என்ன பண்றோம்? நம்ம ஆட் பண்றோம். ஓகேவா? அப்ப next yearல என்ன பண்ணனும்? we should reduced. நான் மார்க் பண்ணத மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிக்கோ. அதுதான் it will be help you in the CA career also. Okay, if accrued income in the point as a debit balance, அதனால asset sides of the balance sheet. So in the next accounting period என்ன பண்ணனும்? reduce பண்ணனும். அப்ப current accounting periodல அத நம்ம ஆட் பண்ணனும். Okay, we'll move on to the next thing. What is the next example they have given? A business has a fixed deposit of 1 lakh with a bank for 12 months in that accounting period. Then 31st March 2018, 9% interest per annum they need to provide. But interest received during the year 6750 தான் வந்திருக்கு. பட் ஆனா எனக்கு வர வேண்டியது எவ்வளவு? 9% interest. Just take a calculator and calculate 1 lakh into 9%. How much? 9,000. Okay, 9,000 actually எனக்கு வர வேண்டிய இன்கம். எஸ்டிமேட்டட் எனக்கு வர வேண்டிய இன்கம், earned பண்ண இன்கம் 9,000 கரண்ட் இயருக்கு வரணும். பட் கரண்ட் இயர் முடியற வரைக்கும் 9,000 வரல. ஆனா எவ்வளவு வந்திருக்கு? 6,750. எவ்வளவு வந்திருக்கு? 6,750. What is the remaining value? 2,250. This 2,250 is my accrued interest. So in the accrued interest எது? On fixed deposit. So அப்ப என்னோட journal entry எப்படி இருக்கும்? Accrued interest on fixed deposit account debit to interest on fixed deposit account. How much? 2,250, 2,250. But என்னோட presentation எப்படி இருக்கும் பாரு. என்னோட presentation எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, I need to show this 9,000 only in my P&L. Why not? Because of accrual basis we are going to follow. Okay, அப்ப எப்படி என்னோட presentation இருக்கும் பாரு. This is my P&L account. Interest on fixed deposit is given. Okay, அப்ப நான் என்ன பண்ணனும்? இந்த இடத்துல interest on fixed deposit. இப்போ நான் எப்படி presentation காமிக்கணும் அப்படின்னா, I will show எனக்கு வந்திருக்கத ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சுறேன். ரிசீவ் பண்ணது 6,750. add accrued interest. How much? 2,250. I will show 9,000. இதே ஒரு டைப். நெக்ஸ்ட் என்னது? பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்ல accrued interest எனக்கு வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த இடத்துல FD எவ்வளவு காமிப்பேன்? 1 lakh காமிப்பேன். அது கீழே என்ன பண்ணுவேன்? accrued interest on FD ன்னு போட்டு ஒரு எவ்வளவு வரணும் எனக்கு? 2,250 வரணும்ன்றது இப்படி presentation. This is how the presentation look for 4th point. ஓகேவா? இதுதான் உன்னோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இதுதான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க.
நான் உன்னோட புரியணும் கான்செப்ட்ஸ்லாம் புரியணும்ன்றதால அந்த ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் எப்படியுமே நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிப்போன்றதால இதை காமிச்சேன். அவங்க உனக்கு அந்த அக்ரூடுன்ற பாட்டுக்கு மட்டும் அவங்க எப்படி பர்சன்டேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. உனக்கு நான் மொத்த காம்ப்ரிஹென்சிவா எவ்வளவு பண்ணணும்ன்றதை நான் உனக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, நவ் we will move on to income received in advance. Okay, we will move on to income received in advance. So we need to unmute and read income received in advance. Income received in advance refers to income or portion of income received in an accounting year which is not earned in the accounting year. That is the important point. Income received in advance refers to income or portion of income. Income or portion, total income or some portion. Future or 10,000 வரணும், அல்ல ஒரு 5,000 மட்டும் இந்த இயர் வருது அப்படின்னா received in the accounting period, current yearல ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன், but which is not earned in the accounting period. அப்ப earnedக்கும் receivedக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், earnedனா அதுக்காக நான் வேலை பார்த்திருக்கேன், அதுக்கான சம்பளம் எனக்கு வரணும்னா அது earned. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், which example I can take? Salary received, எனக்கு salary வரணும், இது வந்து received. ஓகேவா? இது வந்து நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்றோம், இன்கம் ட்ரீட் பண்றோம். ஓகேவா? அப்ப சேலரின்றது எப்பயுமே எக்ஸ்பென்ஸ் அல்ல, நான் கொடுத்தா அது எக்ஸ்பென்ஸ். நான் ஒரு இடத்துல இருந்து சேலரி வாங்கினா அது என்னோட இன்கம். ஓகேவா? அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், அந்த கம்பெனிக்கு 12 months ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அந்த கம்பெனிக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 12 months ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அப்ப அந்த 12 months ஒர்க் பண்ணப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, அந்த போர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் எனக்கு 1000 வரணும் அப்படின்னா எனக்கு மொத்தமா 12,000 வரணும். அந்த 12,000 எனக்கு வந்துருச்சு. பட் ஆனா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், டியூ டு சம் இது நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு 3,000 ஒரு 3 months சேலரியை அட்வான்ஸா வாங்கியிருக்கேன். என்ன பண்ணிருக்கேன், 3 months சேலரி அட்வான்ஸா வாங்கியிருக்கேன். அப்ப நான் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கேன் அட்வான்ஸா, 3,000 வாங்கியிருக்கேன். அப்ப கரண்ட் இயர்ல அதை வாங்கியிருக்கேன். பட் ஆனா அந்த கரண்ட் இயரோட 3 மாசம் காசு கிடையாது, அது அடுத்து வரக்கூடிய அடுத்த வருஷத்தோட 3 மாசம் காசு நான் முன்னாடியே வாங்கிட்டேன். நாட் earned in the accounting period. இந்த வருஷத்துல நான் வேலை பார்த்ததுக்கான காசு எனக்கு எவ்வளவு, 12,000, அது எனக்கு வந்துருச்சு. இந்த எக்ஸ்ட்ரா 3,000 எப்படி வந்துச்சு, என்னால ஏர்ன் பண்ணல, அது ஆனா நான் ரிசீவ் மட்டும் தான் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கான சர்வீசஸ் நான் இனிமே கொடுக்கணும். தட் இஸ் மை liability arising. Okay, it is also called as, this is an important point, unearned income or unexpired income. Mark it as important, it will help you in a professional career. Okay, though the amount received in a current accounting year, the benefit is yet to be offered in the concerned person in the next accounting period. அதோட சர்வீசஸ் நீ எப்ப ஆஃபர் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங் பீரியட் ஆஃபர் பண்றோம். அப்ப நெக்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங் பீரியட் வரைக்கும் இந்த 3,000 will be act as your liability. Okay, so what is a journal entry you are going to pass? Income received in advance na, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இன்கம் முன்னாடியே வர வேண்டிய இன்கம் எனக்கு இப்பயே வந்துருச்சு. அப்ப என்னோட இன்கம் ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடியது இப்ப கம்மி ஆயிரும். அப்ப இன்கம் will decrease. அப்ப என்ன பண்ணணும், கன்சர்ன் இன்கம் நான் என்ன பண்ணிடணும், டெபிட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், எனக்கு ஆப்ளிகேஷன் அரைஸ் ஆயிடுச்சு, liability இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இன்கம் ரிசீவ்ட் ஆன் அட்வான்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் பண்ணிடணும். டு இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் நான் கிரெடிட் பண்ணணும். That's a journal entry. So obviously profit and loss account இதை நம்ம டிடக்ட் பண்ணணும். இதை மார்க் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அட்வான்ஸ் பண்ண நம்ம டிடக்ட் பண்ண, அது கரண்ட் இயர் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல. எது எல்லாம் கரண்ட் இயர் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா அதெல்லாம் லெஸ் பண்ணிடுவோம், எது எல்லாம் கரண்ட் இயர் ரிலேட்டடா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் கான்செப்ட். பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கரண்ட் லயபிலிட்டில லயபிலிட்டி சைட்ஸ் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கணும். இதுவே என்னோட இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து எதுலயே அப்பியர் ஆயிடுச்சு, ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல அப்பியர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைம் தான் நம்ம காமிப்போம். அது எதுல காமிப்போம், ஒன்லி இந்த liability sides of the balance sheetல காமிப்போம். ஓகேவா? தென் அப்ப இந்த வருஷத்துல அதை நான் என்ன பண்றேன், டிடக்ட் பண்றேன். அப்ப நான் நெக்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங் பீரியட், பிகினிங் ஆஃப் த அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல நான் என்ன பண்ணணும், அந்த என்ட்ரியை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் இயர்ல அதை நான் ஆட் பண்ணி காமிச்சேன். ஓகே, they are given an expense, given a thing, the trial balance on 31st March 2019, commission received as 7,500. 1/3 of his commission received in respect of the work to be done in the next accounting period. அதான் நான் மொத்தமா 7,500 ரிசீவ் பண்ணிட்டேன். பட் அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 1/3 வந்து நெக்ஸ்ட் வருஷத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய சர்வீசஸ்க்கு நீ முன்னாடியே வாங்கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இதுல 1/3 போட்டா you are getting 2,500. This 2,500 is nothing but commission received in advance. So அப்ப எப்படி journal entry இருக்கும், commission account debit
2 commission received in advance account 2500 2500. என்னோட presentation எப்படி இருக்கும்? 7500 minus 2500 5000 காமிப்பேன். இந்த 2500 இது வந்து P&L. ஓகேவா? இது வந்து P&L. அப்ப என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி காமிப்பேன்? Commission received in advance 2500. This is how I need to present. That's the same thing they have been given. Commission account to commission received in advance account. Now commission received account in income. It's not an issue. Okay. So coming to interest on capital. Okay. Interest on capital. According to separate entity concept. Separate entity concept is what? Business is different. Owner is different. That is nothing but business entity concept. Okay, business and proprietor are two separate entities. So capital contributed by the proprietor is a liability to the business. Why it is act as a liability? I need to repay it at the closure of my business. Closure of my business means at the end of my business. Business close பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணனும்? அவர் கொடுத்த காசை நான் திருப்பி கொடுக்கணும். So that is my liability. So hence interest may be provided on capital contributed by the partner. Partner வந்து business and the ப்ரொப்ரைட்டர் ஓனருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? அவர் கொடுத்த கேபிட்டல்ல வட்டி கொடுக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். அப்ப அது பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் அ இன்கம் ஆர் இட் இஸ் அ எக்ஸ்பென்ஸ். இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் பிசினஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். எதனால பிசினஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ரீட் பண்றோம்? நல்லா கவனி. ஏன்னு ஒரு பர்சன் இருக்கான், ஏன்னு ஒரு பர்சன் இருக்கான். அவன் என்ன பண்றான்? அமுல் பிசினஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறான். அமுல் ஐஸ்கிரீம் பிசினஸ்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப ஏன்றவன் தனி பர்சன், செப்பரேட் பர்சன். அமுல் பிசினஸ்ன்றது செப்பரேட் பர்சன். அப்ப பிசினஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆரம்பிச்சுக்குமா? அமுல் ஐஸ்கிரீம் நீ பாட்டு ஆரம்பிச்சுக்க, 1 லட்ச ரூபாய் நீயே போட்டு நீயே பிசினஸ் கட்டிக்கணும்னு சொல்லிட முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஓனர் யாரு? ஏ. அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான்? பிசினஸ்க்கு ஸ்டார்டிங்க்கு ஒரு 10 lakhs கொடுக்குறான். ஓகேவா? அப்ப இந்த 10 lakhs அவன் என்ன கொடுக்குறான்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக கொடுக்குறான். அப்ப ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறான்னா அது என்னது? பிசினஸ்க்கு போடுறான். ஓகேவா? அப்ப அந்த கேபிட்டல். அப்ப அமுல் ஐஸ்கிரீம் பிசினஸ் என்னதான் இவனோட பிசினஸா இருந்தாலும் அக்கார்டிங் டு பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் ஆர் அக்கார்டிங் டு செப்பரேட் என்டிட்டி கான்செப்ட், ரெண்டுமே ஒன்று தான். பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட்னாலும் செப்பரேட் என்டிட்டி கான்செப்ட்னாலும் both are as a same meaning only. Okay, business entity or separate entity is the same meaning தான். அப்ப இவன் என்ன பண்ணணும்? இந்த 10 lakhக்கு அவன் 10,000 கொடுத்து சும்மா இருப்பானா? he will ask for interest. So the business will pay for interest on capital. So business வந்து அவங்களுக்கு அவுட்ஃப்ளோ. பிசினஸ்க்கு என்னது? அவுட்ஃப்ளோ. அப்ப பிசினஸ்க்கு அவுட்ஃப்ளோனா அது பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? எக்ஸ்பென்ஸ். பிசினஸ்க்கு இன்ஃப்ளோனா என்ன? பிசினஸ் குள்ள வருது அப்படின்னா என்ன? தட் இஸ் our income. ஓகே, இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் அன் இன்கம், இட் இஸ் ஒன்லி a expense. So outflow, interest and capital வந்து என்னது? நம்மளோட expenses. So we will take an example of simpler example, 10% per annum கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்ப 10 lakhக்கு 10% per annum எவ்வளோ? இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளவு தரணும்? 1 லட்ச ரூபாய் per annum தரணும். சோ அப்ப ஏ அதை ரிசீவ் பண்ணிப்பான். அப்ப அமுல் ஐஸ்கிரீமோட புக்ல எப்படி என்ட்ரி பண்ணணும்? பிசினஸ் பர்சனலையும் பிசினஸையும் ஒன்னும் சேர்க்கக்கூடாது. அப்ப அமுலோட பிசினஸ்ல, அமுல் ஐஸ்கிரீமோட பிசினஸ்ல, ஓகே, அமுல் ஐஸ்கிரீமோட பிசினஸ்ல என்ன பண்ணுவான்? அவனோட அக்கௌண்ட்ஸ் புக்ல அவனோட ஜேர்னல் எப்படி போடணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் என்னது? அவனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ். கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல்ன்றது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? எக்ஸ்பென்ஸ். சோ எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட். 2 எதுக்காக, யாருக்காக கொடுக்குறேன்? அப்ப அந்த லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? கேபிட்டலுக்கு உண்டான லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? நம்ம கொடுக்க வேண்டிய லயபிலிட்டி எக்ஸ்ட்ரஸ் ஆகுது. ஏன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அவன் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவான்னா கேபிட்டலோட அக்குமுலேட் பண்ணிட்டே வந்துடும். அவனுக்கு 1 லட்ச ரூபாய் ஏக்கு பே பண்ணலனாலும் அவன் என்ன பண்ணிருப்பான்? கேபிட்டலோட ஒவ்வொரு லட்சமும் ஆட் பண்ணி கேபிட்டல் நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது 11 lakhஆவும் மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அந்த 1 lakh ஏ நினைச்சா வாங்கிக்கலாம், இல்ல அந்த பிசினஸ்ல என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேபிட்டலோட ஆடும் பண்ணிக்கலாம்.
So அப்ப interest on capital to capital account, it is my journal entry, நான் பாஸ் பண்ணுவேன். சொல்றது புரியுதா? சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், அந்த இத இட் இஸ் மை எக்ஸ்பென்ஸ், கரெக்டா? அப்ப அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நான் என்ன பண்ணணும், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்ப இது பேரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி. இந்த என்ட்ரி பேர் என்னது, அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி ஆர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரின்னு சொல்லலாம். அப்ப எக்ஸ்பென்ஸா இன்கம் இருந்தா நான் என்ன பண்ணணும், நாமினல் அக்கௌண்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், நாமினல் அக்கௌண்ட்னா ஆல் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட், எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் நான் நாமினல் அக்கௌண்ட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். எதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், P&L டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், இல்ல ட்ரேடிங்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். டைரக்டா இருந்தா ட்ரேடிங், இன்டைரக்டா இருந்தா P&L. இந்த விஷயத்துல அது இன்டைரக்ட் தான் கேபிட்டல். சோ P&L நான் என்ன பண்ணுவேன், இட் இஸ் மை இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப என்னோட இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், எவ்வளவு அமௌண்ட் வருதோ அதை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். அப்ப இதோட ஜர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும், P&L ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ண போறேன். சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி பண்ணணும்னா ஆக்சுவல் என்ட்ரி இது, இதுல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா டெபிட்ல இருக்கிறது கிரெடிட்ல போயிடும். அப்ப கிரெடிட்ல போயிடுச்சுன்னா டெபிட்ல என்ன போடுவோம், நம்ம என்ன அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்ன்றத பார்க்கணும். நம்ம என்ன அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். அதனால அதை நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டு டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் நம்ம கிரெடிட் பண்றோம். ஓகேவா? அப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி இருக்கும், பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டலோட என்ன பண்ணிப்பாங்க, அவங்க போட்டிருக்க கேபிட்டல் எவ்வளவு, அப்ப இது எவ்வளவு இருக்கும், நம்ம 1 lakh நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ல, சோ 1 lakh இருக்கும். அப்ப இதுக்குமே என்ன இருக்கும், அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். சோ 1 lakh இருக்கும். இந்த இடத்துல பிரசன்டேஷன் எவ்வளவு இருக்கும், 1 lakh இருக்கும். அப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி இருக்கும், கேபிட்டல் 10 lakh, ஓகே, கேபிட்டல் 10 lakh add இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 1 lakh. வேணும்னா வாங்கிக்கலாம், இல்ல கேபிட்டலோட அக்குமுலேட் பண்ணி அவன் பிசினஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம். So total 11 lakhs. So this is how you need to do for interest on capital. So this is the same thing they are also given. Okay, if you have time, you can go through these concepts. You can easily go through the concept. Okay. So same presentation. நான் என்ன காமிச்சனோ அதே தான் அவங்க காமிச்சிருக்காங்க. You can easily go through. Then coming to interest on drawings part, that I will give it for an example. Okay. We will take the same example and we will explain in different way. Okay, we will take B. Okay, B is a person, he is giving 1 lakh of money as a capital for the business. Okay, now he is doing furniture business. Now he is doing what, which business, furniture is a business. Okay, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், அப்ப 1 lakh அவன் கொடுத்துட்டான். So இப்ப B க்கு he is having a kindly bear with my drawings. Okay, புரியணும்ன்றத சும்மா ரஃபா ஒரு டிராயிங் பண்றேன். அவனோட ஹவுஸ் ஹோல்ட், இதுதான் அவனோட வீடு. ஓகேவா, அவன் வீட்டுக்கு ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்க போறான். ஓகே, அப்ப we have one concept called business entity concept. என்ன கான்செப்ட், business entity concept. Business entity or separate entity concept. Business is different and owner is different. இதுதான் sole proprietor B. இது வந்து furniture business. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கலாமா, என்ன நேம் வச்சுக்கலாம், furniture mart ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, furniture mart அப்படின்றத வச்சுக்கலாம். ராம் furniture mart ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஏதோ ஒரு சம்திங் நேம், ராம் furniture mart அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இவன் போய் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காக, வீட்டுக்காக ஃபர்னிச்சர் எவ்வளவு வாங்க போறான்னா 30,000 ரூபாய்க்கு ஃபர்னிச்சர் வாங்க போறான். எவ்வளவுக்காக வாங்க போறான், வீட்டுக்கு 30,000 ரூபாய்க்கு ஃபர்னிச்சர் வாங்க போறான். அப்ப இந்த 30,000 ரூபாய் ஃபர்னிச்சர் அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா கம்பெனியோட காசுல எழுதுறான். இந்த 30,000 ஃபர்னிச்சரை எதுல எழுதுறான், கம்பெனியோட காசா எழுதுறான். கம்பெனிக்கு வாங்கின மாதிரி காமிக்கிறான். அது தப்பு, அது பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட்ல வராது. அப்ப அந்த 30,000 அவன் எதுல இருந்து எடுத்து செலவு பண்ணிட்டான், பிசினஸ்ல இருந்து எடுத்து செலவு பண்ணிட்டான். அப்ப பிசினஸ்ல இருந்து அமௌண்ட் எவ்வளவு அவனுக்கு போகுது, 30,000 போகுது. அப்ப என்னதான் அந்த 1 lakh அவனோட அமௌண்டா இருந்தாலும் பிசினஸ் வேற அவன் வேறன்றப்ப இந்த 30,000 அவனுக்கு திருப்பி போகும்போது திருப்பி அவன் என்ன பண்ணணும், அந்த 30,000 திருப்பி பிசினஸ்குள்ள வைக்கணும். அப்படி அவன் வைக்கலன்னா என்ன பண்ணிப்போம், அவனோட 1 லட்சம் கேபிட்டல்ல இருந்து அவன் 30,000 செலவு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போட்ட கேபிட்டலே 70,000 தான்ற மாதிரி நம்ம புக்ஸ்ல அக்கௌண்ட்ஸ் காமிக்கும்.
அவன் திருப்பி அந்த 30,000 வச்சுட்டா அவனோட 1 lakh நம்ம சொல்லிடுவோம். அப்ப நம்ம கொடுத்த 30,000 பிசினஸ் ராம் பர்னிச்சர் மட்டும் பி கொடுத்த பிசினஸ் 1 lakh 30,000க்கு பி என்ன பண்ணணும்? இன் ரிட்டர்ன் ராம் பர்னிச்சர் மாட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். அப்ப இந்த 30,000 நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிராயிங்ஸ் சொல்றோம். அப்ப அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வட்டியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? we will take it as example of 6% எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப 30,000 into 6%. அப்ப 30,000 into 6%, what is the amount? Sir, 1,800. 1,800, right? 1,800 expense. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ்ன்றது பி வந்து யாருக்கு கொடுக்குறான்? பிசினஸ்க்கு கொடுக்குறான். அப்ப this will act as your income. பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? இன்கம். பி பொறுத்த வரைக்கும் it will act as a expense. But from the point of view of the business, everything you should be think from the point of view of the business. For the business, it is an income. So we will write an account, drawings account debit, to interest on drawings. Drawings account debit to interest on drawings இப்படினும் எழுதலாம். or else இந்த இடத்துல டிராயிங்ஸ்க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேபிட்டல்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம்? கேபிட்டல்லையும் நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் எழுதிக்கலாம், இல்ல டிராயிங்ஸ்னு எழுதிக்கலாம். I will use to prefer capital. It will be more logical. ஏன்னா நம்ம 1 lakh 30,000 எடுத்த மாதிரி நம்ம காமிக்கிறது தான் more logical. So இது வந்து உன்னோட adjustment entry. அப்போ உன்னோட transfer entry, because it is உன்னோட இன்கம்ல, அப்போ உன்னோட transfer entry போடணும். அப்ப transferனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட்ல இருக்க மெயின் ஐட்டம் எது? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ். அதை டெபிட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். அமௌண்ட் எவ்வளோ? இங்க 1,800, கேபிட்டல்ல லெஸ் பண்ணிருப்போம் 1,800. ஸோ 1,800 and 1,800 we will deduct. ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 1,800 நம்ம என்ன பண்ணிப்போம்? டிடக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் how we are going to show. நம்மளோட P&L என்ன காமிப்போம்? நம்மளோட கேபிட்டல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் டேக்கிங் அவே த மணி. ஓகே, அவன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட P&L போடுறேன். என்னோட P&L இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இஸ் மை இன்கம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ? ஐ வில் ரைட் as 1,800. என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் தான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? என்னோட கேபிட்டல் எவ்வளவு போட்டேன்? 1 lakh போட்டேன். இந்த 1 lakhல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் எதை லெஸ் பண்ணணும்னா டிராயிங்ஸை லெஸ் பண்ணிடணும். எவ்வளவு அவன் காசு எடுத்தான்? 30,000 காசு எடுத்தான். ஸோ 30,000 லெஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு? ரிமைனிங் 70,000. ஓகேவா? சப்போஸ் அவன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் அவன் 1,800 யார் தரணும்? அவன் காசை எடுத்துட்டு வந்து பிசினஸ் குள்ள வைக்கணும். அப்படி அவன் அந்த காசை 1,800 வைக்கலன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த 70,000 இருந்து நம்ம எதுவும் எடுத்துப்போம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் எடுத்துட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் எவ்வளவு எடுக்கிறோம்? 1,800 இருக்கும். அப்ப இது எடுத்தனா என் கையில எவ்வளவு இருக்கும்? 68,200. Why others are very quiet and those who are you watching the classes? Yeah, only ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கா. So we will show everything in a liability side. If I want to make this class as an interactive, means you should be able to communicate with me, so that only we can make it a class as a really face-to-face class. Okay. Next, this is the same thing which has been given to you. You can just read this. Okay. என்ன சொன்னானோ அதே தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. You can easily read this. Then we will coming to the concept of interest on loan. Interest on loan. Balaji, unmute and read interest on loan. Business entities may have loans borrowed from banks and other financial institutions, private money lenders, etc. Yes. The business entities may have loans. Loans எங்க இருந்து எடுக்கலாம்? பேங்க்ஸ் இருந்து எடுக்கலாம். வேற ஏதாவது கடன் கொடுக்குற இன்ஸ்டிடியூஷன், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம். இல்ல பிரைவேட் பார்ட்டிஸ் ஏதாவது கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து எடுக்கலாம். So if interest is payable on loan and not yet provided at the time of preparation of trial balance அப்ப நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம். எப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றோமோ அப்பதான் நம்ம பண்ணுவோம். So we need to pass an outstanding interest on loan. நம்ம லோன் கொடுக்கணும். So it is our expense. Let's take an example. We will take an example C. ஓகேவா? அப்ப C க்கு மணி நீட் எவ்வளவு தேவை? 1 lakh தேவை. You will go to
SBI bank. Bank, I need a money. So I need a rupees of 1 lakh. Can you give me 1 lakh rupees? So the bank will check the any of the salary slip or any of the securities they have, any land, asset, based on the security, they will provide a loan. Okay, in return, he is asking loan for 1 lakh. Bank will grant a loan for grant loan approval 1 lakh. But there is a condition to pay a interest. To repay interest at 8%. pay 8% per annum pay பண்ணனும் அப்படிங்கறத அவங்க கண்டிஷனா வைக்கிறாங்க. So C is also accepts it. C என்ன பண்ணிட்டான்? அக்செப்ட் பண்ணிட்டான். ஓகே, அப்ப என்ன பண்றான்? 1 லாக்குக்கு 8% னா 8000 பே பண்ணனும். எவ்வளவு பே பண்ணனும்? 8000 பே பண்ணனும். ஓகேவா? பட் ஆனா அது அவன் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கான் அப்படினா he is paid 6000. Let's have an example. He is paid 6000. 6000 அவன் என்ன பண்ணிருக்கான்? பே பண்ணிருக்கான் அப்படினா அப்ப அவன் என்ன எவ்வளவு பே பண்ணனும்? 2000 pay பண்ணனும். So this 2000 will be an outstanding loan. Outstanding interest on loan. இது outstanding interest on loan, IOL. அப்ப என்ன entry? Interest on loan. Interest on loan is my expense. So expense account என்ன ஆகுது? Increase ஆகுது. So interest on loan account debit எவ்வளவு? 2000. 2 outstanding interest on loan 2000. இத நான் என்ட்ரியா போட்டுருவோம். அப்ப என்னோட P&L அக்கவுண்ட்ல நான் எப்படி காமிப்பேன்? மொத்தமா நான் பே பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு? 8000 தான் காமிக்க போறேன். பட் ஆனா அதை எப்படி காமிக்க போறேன்? paid 6000 add outstanding interest on loan 2000 8000 காமிச்சிடும். அப்ப என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் எப்படி என்னோட பிரசன்டேஷன் இருக்கும்? லயபிலிட்டி சைடுல ஏற்கனவே லோன் வாங்கின அமௌண்ட் எவ்வளவு? 1 lakh இருக்கும். பேங்க் லோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அது கீழ என்ன இருக்கும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளவு இருக்கும்? 2000. This is how I need to present it in a balance sheet. ஒரு சிலவங்க எப்படி பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க? இது தனித்தனியா பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லாட்டி லோனோட அமௌண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? 1,02,000 அப்படின்னு காமிப்பாங்க. Anything is preferable. Okay, so this is a concept of interest on loan. Okay, I need to give it as a homework of interest on investment. Interest on investment is a replica of interest on drawings. ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றேன், அதுல இருந்து வட்டி வரணும், வர வேண்டிய வட்டி கம்மியா வந்திருக்கு, எனக்கு ஒரு இடத்துல 10,000 வர வேண்டியது இருக்கு இன்கம், ஆனா அதுல இருந்து 8,000 தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நான் எப்படி ஜர்னல் என்ட்ரி போடுவேன்? அதுக்கு நான் எப்படி பிரசன்டேஷன் காமிப்பேன்? This already we have discussed in NPO chapter also. Okay, if you go through the NPO means it will be easier for you. Okay, this is a homework I need to give. Okay, then coming to depreciation part. Okay, depreciation. I wanted Susurita to read depreciation part. Depreciation. The decrease in book value of fixed asset due to usage or passage of time is called depreciation. Yes, what is a depreciation? Decrease in the book value of the fixed asset because of the usage of the time is called as depreciation. It is a loss to the business. Depreciation is a non-cash expense and we will also call it as loss to the business. It must be written off. It will be reduced from the books from the value of asset. Generally, a certain percentage on the value of asset is calculated on the amount of depreciation. The certain percentage எவ்வளவு இருக்கலாம்? 10%, 12%, 8%, anything இருக்கலாம். அப்ப என்ன journal entry? Depreciation is our loss. So depreciation account loss என்ன ஆயிடுச்சு? Increase ஆயிடுச்சு. So loss increase ஆயிடுச்சு. Depreciation account debit 2. என்ன அசெட் வந்து கம்மியாயிடுச்சு? மிஷினரியா, லேண்டா, பில்டிங்கா? என்னோட எக்ஸாம்பிள்ல பில்டிங். அப்ப பில்டிங்ல இருந்து என்ன ஆயிடுச்சு? எப்பயுமே லேண்ட் should always be appreciate. லேண்ட் வேல்யூ எப்பயுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகுது. பில்டிங் வேல்யூ தான் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். சோ டெப்ரிசியேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பில்டிங் அக்கவுண்ட். திஸ் இஸ் மை ஜர்னல் என்ட்ரி. அப்ப இது வெறுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி தான். அப்ப இது என்ன பண்ணணும்? இட் இஸ் a நாமினல் அக்கவுண்ட் ஐட்டம், லாஸ் ஐட்டம். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்ப நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரினா அப்ப என்னோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும்? டெப்ரிசியேஷன் டெபிட்ல இருக்கு, இப்ப அது கிரெடிட்ல வந்துடும்.
அப்ப கிரெடிட்ல வந்துச்சுன்னா நான் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன்? டிப்ரிசியேஷன் இஸ் an indirect expense. So indirect losses ஆயிருக்கு. So I will transfer it to P&L ல டெபிட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்ப நான் எதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? Profit and loss account debit to depreciation அமௌண்ட் போட்டணும். ஓகேவா? அப்ப எப்படி என்னோட P&L ல இருக்கும்? என்னோட P&L ல நான் எப்படி காமிப்பேன்? டிப்ரிசியேஷன் ஆன் பில்டிங் அமௌண்ட் எவ்வளவு. அப்ப என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் எப்படி காமிப்பேன்? பில்டிங் வேல்யூ, அதுல இருந்து என்ன பண்ணுவேன்? எவ்வளவு டிப்ரிசியேஷன் இருக்கோ அதோட வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கணும்? லெஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நெட் அமௌண்ட் நான் காமிப்பேன். அதுதான் directed from the debit and from the shown asset and depreciation is shown on the debit side of the P&L account. The simple thing, suppose already உனக்கு என்ன இருக்கு? depreciation already in the trial balance ஒரே ஒரு டைம் தான் காமிக்கணும். எங்க மட்டும் காமிக்கணும்? depreciation will be shown in the profit and loss account. balance sheetல காமிக்க கூடாது. ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல ஏற்கனவே டிப்ரிசியேஷனை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? depreciation will be shown on only one side. In which side? Only on the profit and loss account. லாஸ் மட்டும் அதை கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? So this is an example they have given, you can easily go through it. அதே நான் எடுத்த அதே பில்டிங் தான் எடுத்திருக்காங்க. நான் ஸ்க்ரால் பண்றதுக்கு முன்னாடி கூட எனக்கு தெரியல என்னன்னு. So அதே பில்டிங் தான் எடுத்திருக்காங்க. So you can easily go through the entry, adjustment entry and transfer entry, the presentation part. Okay, that is another concept of provision for depreciation. What is a provision for depreciation, sir? It's nothing but accumulated depreciation. Okay, so when a provision for depreciation account is created, என்ன சொல்லிருக்காங்க? Profit and loss account debit to provision for depreciation journal entry வரும். Here the asset account is not reduced. Provision for depreciation account நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம அதை ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அசெட்ல இருந்து வேல்யூ என்ன பண்ண மாட்டோம்? லெஸ் பண்ண மாட்டோம். அசெட்ல இருந்து லெஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்ப போன இதுல என்ன பண்ணோம்? இந்த இடத்துல அசெட்ல இருந்து வேல்யூ லெஸ் பண்ணாங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் அசெட்ல இருந்து லெஸ் பண்ண மாட்டோம். இட்ஸ் நாட் ரெடியூஸ்ட் வித் தி டிப்ரிசியேஷன். இட் வில் பி அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் அட் a ஒரிஜினல் காஸ்ட். ஒரிஜினல் காஸ்ட்ல இதே 50,000 தான் காமிப்பாங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் அக்குமுலேட்டட், அதான் நான் என்ன சொன்னேன்? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் அக்குமுலேட்டட் டிப்ரிசியேஷன் up to the date will be appear on the liability sides of the balance sheet ன்னு சொல்லிருக்காங்க. But as a practice, நம்ம பிராக்டிஸ்ல என்ன பண்ணணும்னா we should adjust it with this. For example, ஒரு வருஷமும் எனக்கு எவ்வளவு ஆகுது டிப்ரிசியேஷன்? 5,000 ரூபாய் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அப்ப 10 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு? at the end of 10 years எவ்வளவு இருக்கும்? 50,000 இருக்கும். நான் அசெட் வாங்கின காசு எவ்வளவு இருக்குன்னா 5 lakh இருக்கு. அசெட் வாங்கின காசு எவ்வளவு இருக்கு? 5 lakh இருக்கு. புக்கு படி இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் பில்டிங்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பில்டிங் 5 lakh இருக்குமா? இந்த பில்டிங் எவ்வளவு இருக்கும்? 5 lakh இருக்கும். ஓகேவா? இந்த பில்டிங் 5 lakh இருக்கும். லயபிலிட்டி சைட்ல ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? 50,000 இருக்கும் at the end of 10 years. இப்படி வந்துட்டு இருக்கும். 11th yearல என்ன ஆகும்? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் 55,000, பில்டிங்ல சேம் 5 lakh. It will be shown at original costலயே தான் நம்ம காமிச்சிட்டு இருக்கோம்ன்றாங்க. பட் as a basic practice நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட் இது வந்து at 10 years, after 10 years நான் போடுறேன் பேலன்ஸ் ஷீட். அப்போ 5 lakh இருக்கு. 5 lakhல இருந்து less provision for depreciation 50,000 will show 4 lakh. Next year 11th yearல என்ன பண்ணுவோம்? building 5 lakh less PFD 55,000, we will show 4,45,000. This is how our presentation will be in the 11th year. Okay, அதுதான் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இன்னும் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, it is actually a liability. liability சைடுல தான் காமிப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து அக்குமுலேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஃபியூச்சர்ல நம்ம டிடக்ட் பண்றதுக்காக. சோ இட் இஸ் ஆக்ட் as a liability. ஒரு விஷயம் liabilityல இருக்குன்னா அது அசெட்டோட மைனஸ் பண்ணா அது ஒரு liabilityல கொடுக்குற எஃபெக்ட் தான் நமக்கு கொடுக்கும். நான் liabilityல அப்படியே வச்சு டேலி பண்றதும் ஒண்ணுதான். அதை நான் அசெட் சைட் கொண்டு வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதோட மேட்ச் பண்றேன். பில்டிங்கோட டிப்ரிசியேஷனையும் நான் மேட்ச் பண்ணி நான் மேட்சிங் பிரின்சிபல் மூலியமா காமிக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆகும்? அமௌண்ட் எனக்கு டிடக்ட் ஆகி எப்படி இருந்தாலும் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டேலி ஆகும். சேம் தான், பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டேலி ஆகும். இந்த பக்கம் 5 லட்சம் காமிச்சு இந்த பக்கம் 50,000 ரூபாய் காமிக்கிறதும் ஒண்ணுதான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் எனக்கு 2 விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் டேலி பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த இடத்துல 5 lakh இருக்கும். இந்த இடத்துல 5 lakh இருக்கும். ஓகேவா? இந்த இடத்துல 5 lakh இருக்கும். அப்ப இந்த 5 lakh பைசா இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கு? எனக்கு ரிமைனிங் 4,50,000 இருக்கும். கரெக்டா?
இதுவே இதை நான் டைரக்டா எடுத்துட்டு வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா பில்டிங் 5 lakh less PFD 50,000. So I am left with 4,50,000. அப்ப என்னோட டோட்டல் சைட் பேலன்ஸ் எவ்வளவு வந்துரும்? 4,50,000 என்னோட கேபிட்டல் எவ்வளவு வந்துரும்? It's my 4,50,000. Both the way of presentation is also applicable. ரெண்டு way of presentation applicable. எது நீ சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா it should be more logical, more practical. இந்த presentation is more logical and practical. Are you able to understood a difference between a depreciation and a provision for depreciation? Depreciation will act as a loss, but provision for depreciation, PFD, we will call reserve. We will provision for depreciation will act as a liability. That is a crucial thing you need to remember. Okay, va? Next, coming to bad debts part. Bad debts is an amount. Allowed. I need to give it as an example for. We will take next person D. நம்மள ABCD தான். Next person D. D வந்து என்ன பண்ணிருக்கான்? ஈன்ற பர்சன்ட்ட goods சேல்ஸ் பண்ணிருக்கான். என்ன சேல் பண்ணல? வெறுமே சேல் பண்ணல. He will say it on credit sale. எவ்வளவு பண்ணிருக்கான்? 10,000 பண்ணிருக்கான்னு வெச்சு. எவ்வளவு பண்ணிருக்கான்? 10,000 பண்ணிருக்கான். அப்ப இவன் goods தான், சேல் ஆஃப் goods தான் நடந்துருக்கு. சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ் தான் நடக்குது. சேல் ஆஃப் goods தான் நடக்குது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? திருப்பி D க்கு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். அமௌண்ட் பே பண்ணல. ஓகேவா? அமௌண்ட் என்ன பண்ணல? பே பண்ணல. அப்ப அமௌண்ட் பே பண்ணலன்னா அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது? பேட் டெப்டா மாறுது. ஆர் எல்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? அவன் ஒரு 5,000 கொடுத்துட்டான், இன்னொரு 5,000 ஒரு 6 months கழிச்சு தரேன்னு சொல்றான். அப்ப அந்த 6,000 6 months கழிச்சு பாக்குறான், திருப்பி அந்த 5,000 ரிமைனிங் 5,000 மட்டும் வரல அப்படின்னா this 5,000 will act as a bad debt. வராக்கடன் தமிழ்ல சொல்லணும்னா bad debt is a வராக்கடன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். That's the example I have given. So we will read this part. When it is definitely known எனக்கு 100% தெரியும் அவன்கிட்ட காசு வராதுன்னு. That amount due from a customer to whom goods were sold on credit. பொருளை விற்கும் போது cannot be realized at all. கடைசி வரைக்கும் எனக்கு வரவே வராதுன்னா அது என்னவா ட்ரீட் பண்ணலாம்? I will treat it as a bad debt. In other words, debts not கடன், which cannot be recovered. நான் கடன் கொடுத்திருக்கேன், அது எனக்கு ரெக்கவரவே கிடையாது. Or irrecoverable debts. Irrecoverable debts என்னால ரெக்கவரே பண்ண முடியாது. Cannot be recovered இருக்கும். Irrecoverable debtsனால ஒரே மீனிங். Are called bad debt. It is a loss for the business. So if it is a loss, we will debit it. If it is a profit, we will credit it. Okay, so it will be loss for the business and it is charged against what? Profit la irundha adha nama settle பண்ணிக்கணும். So அப்ப நம்ம என்ன journal entry pass பண்றோம்? இப்ப சேல்ஸ் நடக்குதுப்பா. அப்ப கிரெடிட் சேல்ஸ் நடக்கும்போது என்ன journal entry நம்ம பாஸ் பண்ணிருப்போம்? சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, E தான் நடந்திருக்கு. So அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? E's account debit to சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது கிரெடிட் பண்ணும். எவ்வளவு? 10,000 எனக்கு 100% இருந்துச்சு. E இறந்து போயிட்டான். E வந்து என்ன போயிட்டான்? டெத் இறந்து போயிட்டான். ஏதோ ஒரு சம்திங் நாமினல் ஆக்சிடென்ட்ல ஏதோ இறந்து போயிட்டான். அப்ப E 10,000 கண்டிப்பா வராதுன்ற அவங்க ஃபேமிலிலயும் யாரும் இல்லை. E is a single person. அப்ப அவன் 10,000 கடன் வாங்கிட்டு போயிருக்கான். அப்ப அவன் 10,000 வரவே வராது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். Then I should pass a bad debt. Bad debt is a loss. அப்ப எனக்கு எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப லாஸ் இன்க்ரீஸ் என்ன அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணணும்? பேட் டெப்ஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். அப்ப டெபிட் பண்ணிட்டு என்ன கிரெடிட் பண்றது? இவனோட அக்கௌண்ட்டை கம்மி பண்ண போறோம், ரைட் ஆஃப் பண்ண போறோம். அவனுக்கு 10,000 வராது. அப்ப அவனோட அக்கௌண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுவோம். அப்ப அவனோட அக்கௌண்ட்டை கேன்சல் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம்? டெபிட்ல இருக்கிறத தூக்கி கிரெடிட்ல இருந்தா டெபிட் கிரெடிட் கேன்சல் ஆயிடும். சோ ஈஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 10,000. சோ 10,000 அதுதான் பேட் டெப்ட் டு E. அப்ப D பொறுத்த வரைக்கும் E யாரு? டெப்டா. E பொறுத்த வரைக்கும் D பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து, D ஓட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து E யாரு? டெப்டா. E ஓட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து D யாரு? இஸ் a creditor. Okay, this is a main journal entry. It is a adjustment entry. Next, you need to pass a transfer entry. How the transfer entry has been passed? Because it is a loss, because it is a nominal item. இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? என்னோட டெப்டாஸ் இஸ்மே அசெட். இந்த டெப்டாஸ்ன்றது அசெட்டோட வேல்யூ என்ன ஆகுது? கம்மியாகுது. சோ ஈஸ் அக்கௌண்ட்டை நான் கிரெடிட் பண்ணுவேன். அப்ப என்னோட டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும்? டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி பேட் டெப்ட் இஸ் மை லாஸ். அப்ப பேட் டெப்ட் இஸ் மை லாஸ்னா அந்த லாஸ் நான் என்ன பண்ணணும்? டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன். அப்ப டு பேட் டெப்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிட்டு அப்ப டெபிட்ல என்ன பண்ணிக்கலாம்? டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் அப்படின்றத ரைட் பண்ணி
Same 10,000 applicable, 10,000 amount நான் போட்டுடலாம். This is how the concept of bad debt will work. Okay, the same example has been given to them. Okay, suppose அவங்க அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்கல்ல, அது அவங்க டைரக்டா ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணல அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணாங்க. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் நாட் மெயின்டைன் பண்ணனா டைரக்டா P&L டு பேட் டெப்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. சப்போஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னா we will open transfer வந்து எதுக்கு பண்ணணும், provision for bad and doubtful transfer பண்ணிட்டு bad debts க்கு transfer பண்ணணும். This I will taught you in a CA level, not a 11th level. 11th level I could not able to find it is important. Yeah, it is a next thing it is given, we will see. Okay, provision for doubtful debts na என்னன்றத பாப்போம். just a intro or glimpse ஆ கொடுக்கிறேன். we will see it in depth in the professional career la நம்ம பார்ப்போம். The same expense question கொடுத்திருக்காங்க, you can easily go through. Okay, then coming to provision for bad and doubtful debts, you should unmute and read. Provision for bad and doubtful debts refers to the amount set aside as a charge against profit to meet any loss arising due to bad debts in future. அதாவது சிம்பிளா நான் சொல்றேன், என்கிட்ட ஒரு ப்ராஃபிட் ஒரு 10,000. ஓகேவா, இன்னும் சிம்பிளா உனக்கு சிம்பிளா புரிய வைக்கணும்னா என்கிட்ட ஒரு 10,000 ப்ராஃபிட். அந்த 10,000 ப்ராஃபிட்டே எனக்கு வந்துருச்சு. எனக்கு ஃபியூச்சர்ல நான் என்ன எஸ்டிமேட் பண்றேன், நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, என்கிட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட நான் ஒரு 5,000 கடன் கொடுத்துருந்தேன், அவன்கிட்ட வந்து ஒரு 3,000 வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எவ்வளவு வராதுன்னு நினைக்கிறேன், 3,000 எனக்கு வராது அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுவே நான் எஸ்டிமேட் பண்ணி நான் அதை பண்றேன் அப்படின்னா என் கையில எவ்வளவு இருக்கு, 10,000 ப்ராஃபிட் இருக்கு. அது என்னோட கீழ் பேக்கெட்ல இருக்குன்ற மாதிரி அர்த்தம். என்னோட கீழோட பேன் பேக்கெட்ல 10,000 என்னோட ப்ராஃபிட்டை நான் எடுத்து செட்டில் பண்ணி வச்சிட்டேன், என்னோட பிசினஸ்ல இருக்க ப்ராஃபிட்டை. அதே 10,000ல இருந்து நான் என்ன பண்ண, ஒரு 3,000 மட்டும் எடுத்து புதுசா ஒரு அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன். என்ன அக்கௌண்ட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ். ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ். டவுட்ஃபுல்னா எனக்கு வராது, எனக்கு வருமா வராதான்னு தெரியல, அதனால ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய லாஸை நான் மீட் பண்றதுக்காக ஒரு 3,000 ரூபாய் நான் எஸ்டிமேட் பண்ணி 3,000 ரூபாய் எடுத்து போறேன். எடுத்து என்னோட ஷர்ட் பேக்கெட்ல வைக்கிறேன் டு மீட் மை சர்டன் அர்ஜென்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். டக்குன்னு எனக்கு காசு வரலாம், டக்குன்னு இந்த 3,000 எடுத்து என்னோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். லாஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுவேன், பிசினஸ் லாஸ் வந்து என்னோட ப்ராஃபிட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன். சார்ஜ் அகைன்ஸ்ட் அ ப்ராஃபிட். அதுதான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, amount set aside as a charge against a profit to meet any loss arising due to the bad debt in future. At the end of the accounting period, there may be certain debts which are doubtful. Doubtful na varama irukum. That is, the amount to be recovered from the debtors may or may not be received. Varalam illa varamiyum poyidalam. The reason may be an incapacity to pay the amount or decide. Deficit nu nenikiren. Idu deficit illa, deficit appdi nenikiren. Okay. Deficit na adha avanaala pay panna mudiyala, avanaala incapacity na avan vandu insolvency ஆயிட்டான், லாஸ் ஆயிட்டான் அப்படின்றது amount. அதான் மீனிங். இன் ஜெனரல், பேஸ்ட் ஆன் த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஃபியூச்சர் இந்த பிராக்டிஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, the amount of doubtful debts is calculated on the basis of some percentage on debtors value. அது at the end of the accounting period, it's not at the beginning. At the end of the accounting period some percentage calculate பண்ணுவாங்க after deducting the further bad debt if any. ஏற்கனவே bad debt இருந்தா அதை லெஸ் பண்ணிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு பேட் டெப்ட் வந்து ஒரு 5,000 இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட டெப்டாஸ் வந்து ஒரு 70 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, என்னோட பிடிடி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ், இதை நம்ம பிடிடின்னு சொல்லுவோம், அது ரிசர்வ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரொவிஷன் ஆர் ரிசர்வ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் எனக்கு ஒரு 5% கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, டெப்டாஸ்க்கு 70,000 இருக்கு. என்னோட புது பேட் டெப்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, பேட் டெப்ட்ஸ் நியூன்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்தா அது என்னோட பேட் டெப்ட்ஸ் ஓல்டு, பழைய பேட் டெப்ட். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்தா அது பேட் டெப்ட் நியூ, அதை மட்டும் தான் நான் மைனஸ் பண்ணணும். ஓல்டு பேட் டெப்ட் மைனஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை மைனஸ் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும், 65 கிடைக்கும். இந்த 65ல இருந்து நான் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும், 5% PDD சொல்லுவோம், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ். ஆர் நீ எப்படி சொல்லலாம், RDD, ரிசர்வ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் சொல்லலாம். அப்ப 5% எவ்வளவு, 5%னா I think you are getting 3,250. If you are deducting 3,250, what is the value you are getting? 61,750. 61,750, right? Yes, sir. 61,750 is a value. Debtors la என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடுல நான் இப்படி பிரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, since the amount of loss
since the amount of loss is impossible to ascertain is until it is proved bad and doubtful or charged against a profit and loss account in form of provision. அது கடைசியில லாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நான் அதை சார்ஜ் பண்றேன். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஒரு பர்பஸ்க்காக நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். A provision for doubtful debts is created and it is charged against profit and loss account. ஏன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அதோட நான் என்ன பண்றேன், லாஸஸ் செட் ஆஃப் பண்றேன். when a bad debts occur is this transferred to provision for doubtful. bad debts வரும்போது என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும், இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவேன். இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி provision for doubtful debts to bad debts பாஸ் பண்ணுவேன். எந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ண மாட்டேன், இந்த என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எல்லாருமே பாஸ் பண்ணணும். செகண்ட் என்ட்ரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணனா இது உன்னோட செகண்ட் என்ட்ரி. உன்னோட தேர்ட் என்ட்ரி எதுவா மாறிடும், அந்த அதுல காசை போட்டு அதுல இருந்து P&L-க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற. இப்படி சாப்பிடுறதும் ஒண்ணுதான், இப்படி வந்து சாப்பிடுறதும் ஒண்ணுதான். அந்த மாதிரி தான் அந்த கான்செப்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ். நீ டைரக்டா P&L ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதும் பேட் டெப்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ட்ஸ்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் P&L ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது ரெண்டுமே ஒரே பர்பஸ் தான். ஓகேவா? அது எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம், P&L ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கடைசியில P&L இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க, P&L-க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. This is according to the convention of conservatism concept because of the prudence concept. Okay, moreover according to matching principle, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். all costs to earn that revenue in the period must be charged in the relevant period itself. அதாவது நான் இப்போ ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு ரெவென்யூ ஏர்ன் பண்ண போறேன்னா அதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கணும், அது மொத்தத்தையும் இதுல காமிக்கணும். அந்த வருஷத்துல நம்ம காமிச்சு அது அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும். hence it is appropriate that provision is created in the current year against the debtors. நான் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய டெப்டாஸ்ன்றது எனக்கு ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட், அதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் நான் செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கு, அது என்னோட ப்ரொவிஷன். அது ரெண்டுத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் கரண்ட் இயர்ல காமிக்க போறேன். அப்ப ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு provision for bad and doubtful debts. This is my liabilities. இது என்னது, இது என்னோட liabilities. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, provision for bad and doubtful debts is my liabilities. ஏன் liabilities-ஆ இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ப்ரொவிஷனை பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ்ல நம்ம காமிக்கிறோம். பிகாஸ் சண்டே டெப்டாஸோட அசெட் சைட்ல நம்ம காமிக்கிறோம். ஓகேவா? those same example has been given to you, you can easily go through it. அதான் நான் சொன்னேன், மொத்தமா 3 என்ட்ரி மேஜரா நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம். பேட் டெப்ட்க்கு ஒரு என்ட்ரி, டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் பேட் டெப்ட், ஓகேவா, தென் டிஃபரன்ஸ். இதுதான் மேஜரா நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம். மேஜரா நம்ம ரைட் பண்ணக்கூடியது இந்த 3 என்ட்ரிஸ் தான். ஓகேவா? இந்த 3 என்ட்ரிஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது கிரியேட்டிங், இது ரைட்டிங் பேக். நம்ம மேஜரே 1 2 3 இது 3 தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, தென் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெப்டாஸ் இஸ் சேம் ஆஸ் பர் RDD, that is PDD. provision for discount on debtors, provision for doubtful debts மாதிரி தான் இது, provision for discount on debtors. So you can easily go through as one time reading. Okay, இதுதான் நான் போட்ட உங்களுக்கான adjustment. This is the same thing we are going to follow in a CA foundation level. CA foundation level நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போறோம், the same thing we are going to use. We will only use the adjustments, we will only take the adjustment. Discount and debtors also we will only take the adjustment. Adjustmentல என்ன இருக்கோ அத மட்டும் எடுப்போம். தவிர ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கறத நம்ம எடுக்க மாட்டோம். ஏன் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கறத நம்ம எடுக்க மாட்டோம், because it is already been adjusted. ஏற்கனவே அக்கவுண்ட் போட்டு லெட்ஜர்ல இருந்து தான் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வருது. அப்ப லெட்ஜர்லயே நம்ம எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டோம். அதனால நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா ஒரே ஒரு எஃபெக்ட் தான் நம்ம கொடுப்போம். ஓகே, so then income tax paid, this is income important thing. Income tax act, it is governed by Indian Income Tax Act 1961. 1961ல தான் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் வந்தது இல்ல, அதுக்கு முன்னாடியுமே இருந்துச்சு. அது நான் ரொம்ப இன்டெப்தா போகிறோம்ல, இட் வில் பி இன் யுவர் CA இன்டர் லெவல்ல உங்களுக்கு இருக்கும். 18th செஞ்சுரியிலே இது வந்துருச்சு. 1801 1820 டைம்ஸ்லயே வந்து ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் வந்துருச்சு அந்த டைம்ல. ஓகே, அதுக்குள்ள போல currently we are following Income Tax Act IT Act 1961 we are going to follow. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, பிசினஸ்ல வர பர்சன் வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டரா இருக்கான் அப்படின்னா, சொந்த பிசினஸ் பண்றான் அப்படின்னா, டாக்ஸ் கட்டும் போது பிசினஸ்க்கு தனியாகவும் அவனுக்கு தனியாகவும் டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை. அவன் எல்லாமே சொந்தமா தான் கட்டணும். எல்லாமே அவனோட பர்சனல் இன்கம் தான் அதை ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டான். பிசினஸ் இன்கம் ஆஃப் த சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் இஸ் நாட் அசஸ், இஸ் நாட் கால்குலேட்டட் அண்ட் டாக்ஸ் செப்பரேட்டா கால்குலேட் பண்ணவே மாட்டாங்க. மேக் அஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட், நாட் அசஸ்ட் as tax separately.
கம்பெனியா இருந்தா செப்பரேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. இப்ப நான் வந்து இண்டிவிஜுவல், நான் ஒரு கம்பெனில வேலை பார்க்கறேன், அது இல்லாம நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன்னா என் கம்பெனில வர காசு எனக்கு இன்கம் தான், எனக்கு பிசினஸ்ல இருந்து வர காசு இன்கம் தான். நான் சோல் ப்ரொப்ரேட்டர், நான் எந்த ஆக்டுக்குலயும் வரல. சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் ஆக்ட்னு எனக்கு ஒரு ஆக்ட் கிடையாது. நான் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆண்டா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 இருக்கு. எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கும் டாக்ஸ் கட்டணும். அதுக்கு பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கட்டும். கம்பெனிஸ் இருந்தா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகே, அப்ப கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்ப கம்பெனிஸ் டாக்ஸ் பே பண்ணும். எல்லா கம்பெனிஸும் என்ன ரேட்ல பே பண்ணுவாங்கன்னா டாக்ஸ் at 30%. எல்லாரும் இது 30% ஆன் ப்ராஃபிட், நெட் ப்ராஃபிட். அதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 30% அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டாக்ஸா பே பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், if it is the sole proprietors who is assessed to tax of his total income including this business income, accounts padi business is different, business is different, person is different, owner is different ஆ இருந்தாலும் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் படி பிசினஸ்ல இருந்து வரதும் பர்சனல் ரெண்டு இன்கம்மே சோல் ப்ரொப்ரைட்டரோட ஒரே பேன் கார்டுல தான் ட்ரீட் ஆகும். கம்பெனிக்கு தனியா பேன் கார்டு இருக்கு, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கு தனியா பேன் கார்டு இருக்கு. பட் சோல் ப்ரொப்ரைட்டருக்கு சிங்கிள் பர்சனா, நான் இண்டிவிஜுவல், எனக்கு மட்டும் இருக்கிறது தான் பேன் கார்டு. அப்போ ஒரே பேன் கார்டுல தான் எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே நடக்கும். ஸோ ஐ நீட் டு பே இட் ஆன் சேம், எல்லாமே ஒரே இதுல நான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ ஹென்ஸ் இன்கம் டாக்ஸ் paid by the business is not a business expenditure. It is treated as a drawings. Why it is treated as a drawings? It is a personal expenditure. Personal expenditure வந்து business மூலமா கட்டறாங்க, அதனால அதை நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்றோம், டிராயிங்ஸா ட்ரீட் பண்றோம். அப்ப கேஷ் வெளில போகுது பிசினஸ்ல இருந்து, அது பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸுக்காக கொடுக்குறோம். ஸோ டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். இதான் ரொம்ப ரொம்ப க்ரூஷியல். ஐ திங்க் இது உன்னோட 3rd சாப்டர்ல கூட உன்னோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்ல கூட இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்திருக்கும். ஓகேவா, இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த டிராயிங்ஸ் டு பேங்க், ஓகே, பிசினஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது, அதனால இதை நம்ம P&L-க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டோம். இதை நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணிடுவோம், கேபிட்டல்ல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணி காமிச்சிடுவோம். ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட்ல காமிக்கவே மாட்டோம், பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் a nominal account, it is not an expense, it is not an income for the business. பிசினஸ்க்கு கிடையாது. இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன பண்ணுவோம், டிடக்ஷன் ஃப்ரம் தி கேபிட்டல் ஆன் த liability side and shown as a deduction from the bank balance-ல இருந்து அசட் சைடுல வேல்யூ கம்மியாகுது, அதனால பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணிடணும், கம்மி பண்ணி நம்ம காமிச்சிருவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஃப் சிபி கேபிட்டல் வந்து 1,05,000 கொடுத்துருக்காங்க, கேஷ் அட் பேங்க் 80,000 கொடுத்துருக்காங்க, இன்கம் டாக்ஸ் போய் 15,000 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்னோட டைரக்டா பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடலாம். என்னோட ஜேர்னல் என்ட்ரி டிராயிங்ஸ் டு பேங்க், இன்கம் டாக்ஸ் போய் 15,000 இருக்கு. என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் என்ன பண்ணுவேன், கேபிட்டல் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, 1,05,000. என்ன பண்ணுவேன், லெஸ் இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டு, எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கேன், 15,000. ஓகேவா, அப்ப நான் லெஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு எவ்வளவு வரும், 90,000 வரும். 90,000 காமிச்சிருவேன். என்னோட பேங்க் சைட்ல எனக்கு ஏற்கனவே எவ்வளவு இருக்கு, 80,000 இருக்கு. 80,000 வந்து நான் எவ்வளவு இப்ப காமிக்கணும், 15,000 பே பண்ணிருக்கேன். ஸோ இன்கம் டாக்ஸ்க்கு 15,000 பே பண்ணிருக்கேன். 15,000 பே பண்ணிருக்கன்றப்ப நான் எவ்வளவு காமிப்பேன், 65 காமிப்பேன். இது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேலன்ஸ் ஷீட், இது டேலி ஆகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு காமிக்கணும். தட் இஸ் அவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். குறிப்பிட்ட கேட்ட விஷயத்தை மட்டும் நம்ம போட்டுக்காங்க. The same presentation has been given. Okay va, next I think we just coming to our last adjustment. Okay, we have final last one more adjustment. The final adjustment is a manager's commission. Is the most important thing. It will also be applicable in your partnership accounts, also in your 12th standard itself, also your BCom, in your CA foundation also it is applicable. Okay, so the manager's commission, what is a manager's commission? Sometimes the manager is given a commission as a percentage of profit of the business. மேனேஜருக்கு ப்ராஃபிட் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க. நீ ஒன்னாலதான் அந்த ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்றதுக்கு மெயின் ரீசனா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க. இட் மே பி given certain percentage on the net profit before charging such commission or after charging such commission. அவருக்கு ரெண்டு பிசினஸ்க்கு ரெண்டு ஐடியா இருக்கு. ஒன்னு ப்ராஃபிட்லாம் அவர் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அவர் கமிஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணலாம், இல்ல ப்ராஃபிட்லாம் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர ப்ராஃபிட்ல இருந்து அவருக்கு கமிஷன் கொடுக்கலாம். ரெண்டு கண்டிஷன். அப்ப நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் கமிஷன், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் கமிஷன். அப்ப நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் கமிஷன் ரேட் பை 100%. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமிஷன் வந்து என்னோட நெட் ப்ராஃபிட் 80,000 இருக்கு. கமிஷன் டு ஏ வந்து பிஃபோர் சார்ஜிங் நெட் ப்ராஃபிட் நான் எவ்வளவு கொடுக்கணும்,
10% கொடுக்கணும் அப்படின்னா I will do very simple calculation. 80,000 into 10 by 100. How much I am getting? 8,000. இது ஏக்கு. இன்னொரு மேனேஜர் இருக்காரு, அவர் பி. அவருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா ஆஃப்டர் ஏஸ் கமிஷன் கொடுக்கணும். ஏக்கு கமிஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பிக்கு கமிஷன், பிஸ் ஆஃப்டர் ஏஸ் கமிஷன், அது எவ்வளோ? சேம் 10 கொடுக்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இந்த 80,000 வந்து என்னோட 80,000 ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு, அந்த 80,000 ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஏவோட கமிஷன் 8,000 கொடுத்துட்டேன். அப்ப என்கிட்ட எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கும் ரிமைனிங்? 72,000 ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் ஏக கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருந்தாலுமே என்ன எடுத்துக்கணும்? நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் எடுத்துக்கணும். அப்ப இது எப்படி எடுக்கணும்னா இந்த 70,000 தான் நீ எடுத்துக்க போற. பட் என்ன ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் அப்படின்னா, அவருக்கு 10% கொடுக்கறல, அந்த 10% நீ என்ன பண்ணிப்ப? டினாமினேட்டர்ல ஆட் பண்ணிப்ப. நம்ம அந்த காஸ்ட் ப்ராஃபிட் படுத்தோம் தெரியுமா, சேலா ரிட்டர்ன்ல காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து சேல்ஸ்க்கு போனா அப்படின்றப்ப, அப்ப பிஃபோர்ல இருந்து ஆஃப்டர் போகும்போது டினாமினேட்டர்ல 10 ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அப்ப இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளவு உங்களுக்கு கிடைக்குது? What is the thing you are getting? What is the value you are getting? Why others are 6,545. 6,545. 0.45. 6,545 we can take. It's not an issue. So this is the same journal entry is given. So next, the purpose of giving such commission made to be motivate the managers to work with their full potential, to reward their managers for their efficiency and to retain the efficiency managers by rewarding them sufficiently. அதாவது அவங்க நல்லா ஒர்க் பண்றதை அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி அப்ப அவங்களும் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, நமக்கும் நிறைய ரிவார்ட் கிடைக்கும். அந்த கிடைக்கிற ரிவார்ட்ல இருந்து அவங்க வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க போறேன், நம்ம ரிவார்ட்னா நம்ம கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் அதை அவங்க கூட நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க போறோம். Such commission can be calculated only at the end of the accounting period. அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். After calculating net profit எல்லாம் calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் hence it is remain outstanding at the end. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் நெட் ப்ராஃபிட்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கமிஷன் கொடுக்க போறேன். அதனால அந்த கமிஷன் இன்னும் கொடுக்கற வரைக்கும் அது என்னவா இருக்கும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல இருக்கும். சோ அப்ப என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா மேனேஜர் கமிஷன் இஸ் மை எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் த பிசினஸ். அப்ப எக்ஸ்பென்ஸ் will increase. Outstanding manager's commission is my liability will increase. என்ன அமௌண்ட் அது போடணும். அப்ப இது எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப இது நாமினல் அக்கவுண்ட், பிசினஸோட எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப நாமினல் அக்கவுண்ட் என்ன பண்ணணும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். மேஜரா இது மேனேஜர்ஸ் கமிஷன். அப்ப என்ன பண்றோம்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். அப்ப கிரெடிட் வந்துடும். அப்ப டெபிட்ல எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்? இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அதனால ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். It is commission is to be treated as an indirect expense and it is shown on the debit side of the profit and loss account. In the balance sheet, commission is an outstanding and it is a current liability and we'll show it on the liability sides of the balance sheet. This is an example has been given to you. You can read it as one time solving. ஒரு டைம் இந்த சம் என்ன பண்ணிக்கோங்க, சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. Okay. Next thing we have illustrations. I don't want to do all the illustration because I am already done. I am each and everything I will explain in depth. So I wanted you to do all the illustrations and all the exercise problem in this material. This is a comprehensive chart of your chapter number 13, unit number 13, or a comprehensive chart. Okay, wow. By you yourself only you are going to do all the illustration from 1 to 7 பண்ணுங்க. 8 வந்து என்னன்னா எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ரைட் பண்றதுதான் இது உன்னோட லாஸ்ட் illustration. அதாவது from 8 to illustration up to how much 13 or 14 something, illustration up to how much 17 illustrations you have. You do 17 illustration because நீங்க இத பண்ணதான் உங்களுக்கு என்ன புரியும், இந்த 17 illustrations உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? உங்களுக்கு அது புரிஞ்சாதான் எனக்கு நான் ஈஸியா நான் எல்லாத்தையும் சொல்ல நீ காதால கேட்டுட்டு மட்டும் போயிடலாம். You should practice accounts every day. At least every day you should spend 1 to 1.5 hours for accounts. At least you should spend, if you are a 11th standard student, at least you should spend 45 minutes to 1 hour student. If you are a professional student who are watching my recorded basic classes, you need to spend at least 1 to 1.5 hours. Minimum time I am saying. Minimum 1.5 hours you need to spend it for accounts daily. So that only you can succeed good marks in your main examination.
do this all the 17 illustration problems. If you have any doubts, feel free to WhatsApp me in the group. We have the group created for a professional students. We have the group, so you can easily chat with the other students and you can easily clear your doubts. I am also there in a group, so I can, if the doubt is more is important, I myself will come forward and will explain the doubts. Okay, so make a group the active, and you are also having the exercise problem of how many questions? The same 17 questions. Do both 17 and 17. You have nearly 34 questions. Okay, if you understand this 34 questions, if you understand this 34 different question ideas and concepts, everything will become easier for you. எதுமே புதுசு கிடையாது. எல்லாமே நம்ம முன்னாடி படிச்ச அந்த 15 adjustments அவங்க 17 illustration problem bifurcate பண்ணிருக்காங்க. 15 illustration 17 illustration problem or 17 exercise problem bifurcate பண்ணிருக்காங்க. You can easily do. If you have any doubts, you can feel free to WhatsApp me if that doubt is most important, because if the 5 or 10 questions are being difficult for you, we will meet it again in the online and we are going to solve that 10 questions or 5 questions in particular. Okay, with this officially our class of day 10 is over. Okay, see you in another session. Okay, if we have day 11 also we can take. Okay, if it is important we will take day 11. Okay, if it is not important, with the day 10 we are solving this basic classes. Okay, so with this officially our class is over today. See you in another class, see you in another session. With this our class is over. Have a good day. Thank you.